which is perpetrated under the shield of the law and in the name of justice. Very good morning to everyone. We welcome you to 19th special lecture on Understanding the Nuances of Culpable Homicides in IPC by Dr. A. Vijayalakshmi, Assistant Professor, Selection Grade, Department of Criminal Law and Criminal Justice Administration, SOIL, TNGALU at Government Law College, Viluppuram. A president cannot defend a nation if he is not held accountable to its laws. Government Law College, Viluppuram, and Tamil Nadu, under the guidance and supervision of its Directorate of Legal Studies, Tamil Nadu, and affiliated to the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University. It is a dynamic institution that promotes access to justice by imparting quality legal education with value boundedness and public spirit in the students. Make a commitment to serve the needs of the least of these and give voice to voiceless. I would like to take this opportunity to welcome our Principal Madam, Professor Dr. N. Kayalviri, to welcome the speaker and attend this. It's my honor to give introduction about our principal. Principal Madam has about I don't 25 think years. it is required, Jennifer, because Vijay Lakshmi knows me and my student know me. We can undo that. I think we'll start away with the welcome address. Yes, ma'am. You are so kindly, ma'am. Good morning, one and all present here. I warmly welcome you to this virtual platform of Government Law College, Viluppuram. And indeed, it's a proud moment for me to have our special guest invitee, Professor Vijayalakshmi Arumainathan, Assistant Professor, Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, among us to deliver, say, a special lecture on nuances, say, to involved in understanding the culpable homicide. Right. Before going into the lecture, I would like to share a few moments, say, about our Madam Vijayalakshmi. If at all anybody have to aspire, say, for the post of faculty or to be in the academics, I would like to tell you all, my dear students, you should aspire to be one like Professor Vijayalakshmi Arumainathan. Her meticulous efforts and the commitment that she has, say, in upbringing or raising the standards of Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University is on par excellence. For the reason I have, first of all, should say that she happened to be a student of mine. I was lucky enough to have her, say, when she did her PG at our alma mater, Dr. Ambedkar Government Law College. Erstwhile, it used to be at Chennai. And I don't really remember those moments, but then it gives me a good feeling that when she has taken up these very steps in striving hard towards entering into the academics and succeeding, say, to the best. And I would like to say, whatever that I perceived from her is that, see, be it maybe syllabus drafting, right? So I remember she had proven her best for revamping the syllabus, say, of the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University honors syllabus, right? Where she was instrumental in providing teaching material and all for them. And not only that, any event, you name it, be it maybe a convocation or be it maybe organizing important national seminars, conferences, she will be leading, comparing, balancing, and she is one good reason why this law university is moving forward. So I'm very proud of you, Dr. Vijayalakshmi, and it gives me a great pleasure to have you amidst us. Why? The reason I thought is now you are delivering lectures everywhere, right? And why not our college, right? Our students should also be benefited by it. And therefore, this invitation, I
I'm very thoughtful and I'm feeling very happy to invite you, and I warmly welcome you on behalf of our college. I warmly welcome all my dear faculties, in particular Vejivel sir, Ranjit, and other faculties. I warmly welcome all my dear students. I warmly welcome all the students of School of Excellence in Law. Over to you, Jennifer. Thank you. Thank you, ma'am. Your introduction gives us to know about our today's speaker. There is no great threat to a free and democratic nation than a government that fails to protect its citizen freedom and liberty as aggressively as it pursues justice. Now, may I welcome Mr. B. Vetrivel, guest faculty, Government Law College, Viluppuram, to give introduction and invite our speaker. Mr. B. Vetrivel, LLM Criminal Law and Criminology. He is pursuing his PhD at Forensic Science. He is a resource person in law wing, Annamala University, Chidambaram, examiner in various law colleges, resource person and panel advocate of Jail Visit and Free Legal Aid Union Territory of Pondicherry Legal Service Authority. Over to you, sir. Pretty well, sir. Over to you, sir. What happened? Sir? Ma'am, he's on, ma'am. Okay. Pretty well, sir. Kindly invite and introduce our today's speaker, sir. Ma'am, I think I'm more privileged with the words of our respected principal ma'am itself. Okay, go on. Let us introduce. Introduction. So it gives me, in more than being a student, when coming back to the alma mater itself, a great blessing. I feel that today I was blessed to be here amongst my teacher, who was my teacher in my PG, who taught us the research methodology in our first year of LLM. Still, I could remember those days when we were sitting in the Government Law College, Chennai, even during the evening time. So it was a learning factor from us, even between 4 to 6 or 5 to 6. Ma'am, am I audible? Yeah, you're audible. Just go on. Okay. So, ma'am, sorry for the interview. Can I have a moment? Yes. Yeah. Yeah. Today's speaker is Dr. A. Vijay Lakshmi, Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminal Justice Administration, SOIL. She has completed her PhD at the elementary. Jennifer, I am online. Jennifer, please. Kindly go ahead, sir. Okay. Good morning to each one of you present on this virtual platform today to attend this special lecture. And it is a great moment of extreme pleasure to welcome you all present to attend this special lecture. On behalf of our Government Law College, Viluppuram, I offer my regards to our respected Director of Legal Studies, Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law Universities, respected Principal Madam, respected co-working teachers, dear staffs, dear students joining us. I convey my regards to the special lecturer, Professor Dr. Vijay Lakshmi, for accepting our invitation and coming for this virtual platform. I once again invite all of you to this, on behalf of this entire college, to this 19th special lecture series of our Government Law College, Viluppuram. The college was established in the year 2017 with a vision to create future leaders of tomorrow by imparting education, knowledge, and skills.
The objective of the college was not only to impart theoretical education, but also to nurture our students and keep them rooted to the social, cultural, and culture and ethics. It is highly thrilling to share that the college has reached the heights of success and achieved its goal to a large extent with an untired effort of our respected principal madam to make the subject interesting. We have started conducting the special lecture series since 2020. We keep fresh and emerging topics in every special lecture to keep the students interested and engaged, motivate them to participate warmly and discuss and share their thoughts and opinions. The students are the future of the nation, and it is the responsibility of the college to create a better human being along with creating a good professional. This time, the topic we have chosen is the understanding the nonsense of culpable homicide in the Indian Penal Code, a very important topic which is the most vehemently discussed topic with significant implications in the field of criminal justice system. In this 90th special lecture, we have invited our respected Madam Dr. Vijay Lakshmi, presently working as Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminal Justice Administration, School of Excellence, Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, has got her undergraduation Government Law College Trichy during the academic year 1997 to 2002, and post-graduation from Dr. Ambedkar Government Law College Chennai under specialization Crime and Tort. Madam got her PhD under topic The Elementary Aspects of International Crimes, a Jurisprudential Approach during the year 2017. Madam has got 7 years of practical experience in the Judicature of High Court of Madras in criminal side, and also acted as a panel advocate on the State Legal Services Authority, and also acted as guest faculty Madurai Kamaraj University School of Excellence Tandalo, and a regular faculty Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University from 2010. Madam has published more than 15 research papers, among them 3 papers awarded as best papers, and participated more than 40 seminars, workshops, and conferences, and organized more than 15 programs regarding the law, invited speaker, and delivered special lecture on women's rights, children rights, Indian Penal Code, Criminal Procedure Code at Anna Institute of Management for the Secretaries of Various Department of Government of Tamil Nadu Police Academy for Deputy Superintendent of Police, Government Arts and Science Colleges, Tamil Nadu Open University, and the Savita School of Law, and also acting as Tamil Nadu Public Service Commission Examiner, TRB Examiner, University of Madras, Pondicherry University, SRM, and the School of Law, Savita School of Law. In more universities, Madam working as external examiner and having held some administrative positions as faculty coordinator, placement committee, chairman, law admissions, deputy warden, and faculty coordinator, cultural association. So with this vast experience and high qualification, Madam possesses in the field of criminal law and administration of criminal justice to share Madam's views, experience, expertise, and the thoughts on the topic. Welcome, Madam. The students are the future of the nation, and it is the responsibility of the college to create a better human being among them, create a good profession. So further, I welcome all of you, and thank you, ma'am. Thank you so much for the. Thank you, ma'am. First, I have to thank ma'am. Words are not enough to thank Ailvidi ma'am for inviting me, because giving back to our alma mater is more than that what we can do. So thank you so much, ma'am, for inviting me and share the platform with every one of us today. Really, indeed, it's a proud moment for me as a student of ma'am and as a student of, because I belong to this traditional government law college and I not belong to any of the law school pattern. So thank you so much, ma'am. So I think let us get into the session directly. So being a bilingual, I will take the session in bilingual in order to be exclusively in English.
ஸோ நமக்கு எப்பவுமே வந்து எந்த சாப்டரா இருந்தாலுமே ஐபிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கான ஒரு சாப்டர் எதுன்னு பாக்குறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இதுதான் culpable homicide அந்த சாப்டர் தான். So whether my slides are visible? Yes ma'am, visible ma'am. Okay. So once we get into the entire Indian Penal Code, the definition parts are there, punishments are there, and what are all the various types of offenses against state, or offenses against human body, or offenses against property. So இது எல்லாமே நமக்கு இருக்கும். ஆனா ஒரே ஒரு இடத்துல ரெண்டு இடத்துல நமக்கு வந்து ஒரு ஹிக்கப்ஸ் இருக்கும். We will get that confusion in 2 points. One is differentiating this culpable homicide and murder, and another one is theft, robbery and extortion. ஸோ இந்த ரெண்டு இடம் தான் நமக்கு திரும்ப படிக்கும் போதும் ரெண்டு டெஃபினேஷன்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கும், டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணது ஒரே மாதிரி இருக்கும், அவங்க கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஹவு வி கேன் டிஃபரன்ஷியேட் திஸ்? ஸோ தட் இஸ் த பாயிண்ட். ஈவன் திஸ் ஹேப்பன் வென் வி ஆர் ஆல்சோ எ ஸ்டூடெண்ட். ஸோ நாங்க படிக்கும் போதுமே இதே கன்ஃபியூஷன் நமக்கு இருக்கும். பட் டியூ டு தி பாசிட்டிவிட்டி ஆஃப் டைம் ஆர் எனி அதர் இஷ்யூஸ், ஸோ நம்ம எல்லாமே அப்படியே அதை கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டு இருப்போம். பட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வென் வி என்டர்ட் இன் டு தி பிராக்டிஸ், ஸோ அந்த ஹால்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ், அந்த கோர்ட்டுக்குள்ள போகணும், நம்ம அந்த கேசஸ் எல்லாம் இன்டர்பிரட் பண்ணணும், நம்ம கிட்ட கொடுத்துருக்கிற அந்த பிரீஃப் வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னும் போதுதான் இன்னும் நம்ம இன்னும் ஃபர்தர் அதை ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஏரியா டு இன்வால்வ் ஒன் செல்ஃப் ஃபார் ரிசர்ச். ஸோ இந்த கல்பபிள் ஹோமிசைட் அண்ட் மர்டர் மட்டுமே என்னைக்குமே ஏஜ் ஓல்டு அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்குள்ள போய் சேராத ஒரு சாப்டரா இருக்கும். Because each and every day it gives new jurisprudence. ஒவ்வொரு நாளும் அதனுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ஒரு புது ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ் நமக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது what is the basic understanding? How we can differentiate section 299, 300 and 304. ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறதோட பேசிக் அப்ஜெக்டிவா நமக்கு இருக்க போகுது. culpable homicide, murder and not amounting to murder. So இதுதான் நம்மளுடைய purview இருக்க போகுது. So we all know that it falls within chapter 16 of the Indian Penal Code under the head of offenses against human body. So இதுல வந்து offenses against human life இருக்கும், then causing miscarriage இருக்கும், hurt இருக்கும், wrongful restraint and confinement, criminal force and assault, sexual offenses. So இதான் நமக்கு கலெக்டிவா offenses against human bodyல இருக்கும். ஸோ எக்ஸ்க்ளூசிவா அஃபென்சஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஹியூமன் லைஃப் பார்க்கும்போது இன்னைக்கு நம்மளுடைய சாப்டருக்குள்ள வர்றது ஃப்ரம் செக்ஷன் 299 டு செக்ஷன் 304. ஸோ இதுல வந்து நம்ம 301ஐயும் 303யும் கொஞ்சம் எடுத்து ஒதுக்கி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா 299, 300, 302 அண்ட் 304. ஸோ இதனால தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் how we are going to segregate, classify. So for the better understanding, either you may have your bare act in your hand or ஒரு சாஃப்ட் காப்பியா நீங்க மொபைல்ல டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாலுமே நல்லது. ஏன்னா நம்ம அந்த கம்பேரிசன் பார்க்கும்போது நீங்க நோட் டவுன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ த பேசிக் திங் ஹோமிசைடு. ஸோ நமக்கு வந்து இங்க மர்டர் அப்படிங்கறதான் ரொம்ப யூஸ்வலா, ரொம்ப கலோக்கியலா, ரொம்ப காமனா யூஸ் பண்ற டேர்ம். எய்தர் கில்லிங் ஆர் மர்டர். ஸோ அது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஒரு இன்னுமே ஒரு டிபேட் போயிட்டு இருக்கும். விச் ஒன் இஸ் ரைட்? கில்லிங் அப்படிங்கிற டேர்ம் ரைட்டா இல்ல மர்டர் அப்படிங்கிற டேர்ம் ரைட்டா? இது ரெண்டுமே நமக்கு என்ன இருக்கும், டிபேட் இன்னும் போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த எட்டிமாலஜி பார்க்கும்போது ஹோமிசைட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ டேர்ம்ஸ். ஒன் இஸ் ஹோமோ, another one is keda. So homo means as usual one, single. It may be a man, human being. So killing or it speaks about a human being, and keda means to cut or to kill. So actual literal meaning பார்க்கும்போது அப்போ ஹோமிசைட் அப்படிங்கறத நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா it is a killing of a human being by another human being. So we have to be very clear, it must be a killing of a human being by another human being. அது இன்னொரு human being ஆல அந்த மரணம் ஏற்பட்டிருக்கும். அண்ட் கல்பபிள் ஹோமிசைட், அப்போ எங்கெல்லாம் கல்பபிள் அப்படிங்கிற டேர்ம் நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அங்கெல்லாம் நம்ம கிரிமினல் இன்டென்ட்டை உள்ள கொண்டு வந்துடும். ஸோ கல்பபிள் இஸ் நத்திங் பட் கிரிமினல் இன்டென்ட். ஸோ இதை நம்ம வந்து இன்டென்ட் பார்க்கும்போது மென்ஸ்ரியான் கூட சொல்றோம். ஸோ கிரிமினல் கில்லிங் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங். ஸோ கில்லிங் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் with the criminal intent is culpable homicide. And we have two types of homicide. One is excusable or justifiable. Another one is culpable or non-excusable.
அப்போ இந்த எக்ஸ்கியூசபிள் ஆர் ஜஸ்டிஃபியபிள், இஸ் தேர் எனி எக்ஸ்கியூஸ் இன் கில்லிங் எனி பர்சன்? ஸோ ஒரு பர்சனை வந்து ஒரு மரணத்தை உண்டு பண்றதுல ஏதாவது எக்ஸ்கியூசஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது we are going to take the help of the defenses, general defenses, private defenses எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம அதை ஹெல்ப்புக்கு எடுத்துக்கிறோம். அதுல பார்க்கும்போது 76ல இருந்து 79 வரைக்கும், which means mistake of fact and mistake of law. ஸோ இதுல வர பாசிபிலிட்டிஸ்ல இருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு எக்ஸ்கியூசபிள் அண்ட் லாஃபுல் ஹோமிசைட்ல போயிடும். அடுத்து 100 and 103 ரைட் ஆஃப் பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் அண்ட் இட் எக்ஸ்டென்ஷன். எவ்வளவு வரைக்கும் பிரைவேட் டிஃபென்ஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது 100 ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் ரைட் ஆஃப் பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹியூமன் பாடி. 103 ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் ரைட் ஆஃப் பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. அப்போ 100ல கொடுத்திருக்க லிமிடேஷன்ஸ் என்னென்ன? அட்டெம்ப்ட் டு ரேப், இப்போ ரீசெண்டா வந்து ஆசிட் அட்டாக் உள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க, ராங்ஃபுல் ரெஸ்ட்ரெயின் அண்ட் கன்ஃபைன்மெண்ட், unnatural offenses or gratification of lust. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 7 கேட்டகரிஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த 7 கேட்டகரிஸ்குள்ள ஒரு பர்சன் வந்து பிரைவேட் டிஃபென்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணும்போது, அப்ளை பண்ணும்போது, அந்த பிரைவேட் டிஃபென்ஸ் இஃப் இட் கோஸ் டு தி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் காசிங் டெத்தா இருந்துச்சுன்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் எக்ஸ்கியூசபிள் ஆர் லாஃபுல் ஹோமிசைட். 103 again it speaks about the property. அதுல robbery, extortion, mischief. இந்த கேட்டகரிக்குள்ள வரது எக்ஸ்டெண்ட் ஆனிச்சுன்னா it is coming under the lawful or justifiable. அப்போ culpable homicides எல்லாம் எதுன்னு பாக்குறோம் அப்படின்னா, சோ இதுல என்ன எக்ஸ்கியூசபிள் பார்க்கும்போது 82ல இருந்து 85 வரைக்கும் நம்ம ஸ்பெஷல் கேட்டகரி சொல்லுவோம் இல்லையா, டோலி இன்கபாக்ஸ், இன்ஃபான்சி, intoxicancy and insanity. So 82 and 83 speaks about any act done by a child, and 84 speaks about insanity, Magnaton rule. 85 and 86 speaks about intoxication. So இது மூணு நமக்கு ஸ்பெஷல் கேட்டகரியில வந்துரும். So 87, 88, 92 வந்து necessity, mistake and with consent. So இதெல்லாமே நமக்கு excusable homicide அப்படின்றதுல வந்துரும். அப்போ unlawful homicide பார்க்கும்போது 299, 300, 304A. So 305 306 இது abetment of suicide ல போயிடும். So suicide may not falls within the homicide because அங்க என்ன இருக்காது, killing இருக்காது, by a human being இருக்காது, it is a self causing death ஆ இருக்கும். So ஆனா இது என்ன இருக்கு, abetment, abetting someone to commit suicide. 305 is a very graver, where abetting of a suicide of an insane and a minor, which is punishable with a death sentence. 306 வந்து abetting of suicide. So இது யூசுவலா நமக்கு 304B இல்ல அப்படின்னா நமக்கு இது உள்ள ஃபிக்ஸ் ஆகும். 304A அப்படிங்கிறது death due to rash and negligent. So இது எல்லாமே நமக்கு unlawful homicide குள்ள வரும். அப்போ இது ரெண்டையும் எப்படி நம்ம டிஸ்டிங்கிஷ் பண்றது? வாட் இஸ் த டிஸ்டிங்கிஷிங் ஃபேக்டர் பிட்வீன் எக்ஸ்கியூசபிள் ஆர் லாஃபுல் ஹோமிசைட் அண்ட் அன்லாஃபுல் ஹோமிசைட் போது இட் இஸ் 3 ஆஸ்பெக்ட். ஒன் இஸ் இன்டென்ஷன், நாலேஜ் அண்ட் த மோட்டிவ். ஸோ மோட்டிவ் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை கிரிமினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல. ஸோ ஒன்லி வி ஆர் டேக்கிங் இன்டென்ஷன் அண்ட் நாலேஜ் அண்ட் இட்ஸ் டிகிரி. ஸோ ஹை லெவல் ஆர் கிரேவஸ்ட் லெவல் ஆஃப் இன்டென்ஷன், மாடரேட் அண்ட் த மினிமம். சோ இது மூணு தான் நமக்கு இங்க டிட்டர்மைனிங் ஃபேக்டரா இருக்கு. அது 299 300 இல்ல 304 அப்படிங்கிறது. சோ the probability of death from the bodily injury is of high degree, it is murder. சோ அந்த கொடுக்கிற ஆக்டோடைய டைரக்ட் கான்சிக்வன்சஸ் ஒரு டெத்தா இருக்குன்னா the degree is very high. If it is moderate and low அப்படின்னா it is probably culpable homicide. So 299. So 299 தான் நமக்கு என்னன்னா பேஸ். It is the basic foundation for all sorts of causing unlawful death. இங்க நம்ம டெத்னு எடுத்துப்போம், unlawful death. So culpable homicide உடைய பேசிஸ் என்னன்னு பார்க்கும்போது செக்ஷன் 299. So there is a statement, there is a saying, in all murder there is a culpable homicide. எல்லா மர்டர்லயும் என்ன இருக்கும், கல்பபிள் ஹோமிசைட் இருக்கும். ஆனா எல்லா கல்பபிள் ஹோமிசைட்லயும் மர்டர் இருக்குமானா இருக்காது. அப்போ 299 தான் என்ன நமக்கு பேசிக்கா இருக்கும். சோ இதுல என்ன சொல்றாங்க, ஃபார் அவர் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஃபார் அவர் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம். மேல கொடுத்திருக்கிற டெஃபினிஷனை நம்மளுடைய பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வைக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட். அப்போ டெஃபினிஷனுக்கு நம்ம டெக்னிக்கலா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எலிமெண்டரி பார்ட். What are all the elements of culpable homicide?
Because இதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், unless otherwise the charge doesn't establish the prima facie. இப்ப prima facie சொல்றமே என்ன, அது prima facieங்கிறது ஒண்ணுமே இல்ல, elements of crime. அப்போ ஒரு கிரைம்ல வந்து ஒரு சார்ஜ்ல போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த சார்ஜ்ல அந்த எலிமெண்ட் சக்சஸா இருந்தா மட்டும்தான் அங்க எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் பிரைமா ஃபேசி இருக்கும். அப்பதான் அந்த சார்ஜ் சக்சஸ் ஆகும். சோ அப்ப அந்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், நம்மளோட கன்வீனியன்ஸுக்காக பிரிச்சுக்கிறோம், ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறோம். அப்படி பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட், there must be a death. Someone caused death of someone. So causing death. And that death should be caused by a person. A caused death of B. X caused death of Y. So அங்கே ரெண்டு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் இருக்காங்க, டெத் இருக்கு, and that death was caused with intention. அப்போ எக்ஸ் வந்து ஒய்க்கு ஒரு டெத்தை கொடுக்கறாரு அப்படின்னா எக்ஸுக்கு ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கு. என்ன இன்டென்ஷன்? ஒய்க்கு டெத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷன். So that intention is by way of causing bodily injury likely to cause death. சோ இதுதான் நமக்கு இங்க முக்கியமானது, likely to cause death. சோ இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, இன்டென்ஷன் இருக்கு, அந்த இன்டென்ஷனை ஒரு பாடிலி இன்ஜுரி மூலமா என்ன பண்றாரு இவரு அச்சீவ் பண்றாரு. அப்ப அந்த பாடிலி இன்ஜுரி டெத்தை கொடுக்கலாம். likely, whenever we are using the term likely, the intention will come from grave to moderate. சோ அங்க எங்க அந்த ஒரு கன்ஃபர்மிட்டி இல்ல, எங்க வந்து அங்க ஒரு டிசைடிங் அத்தாரிட்டி ஃபேக்டர் இல்லையோ, எங்க வந்து அங்க ஒரு மே ஆர் மே நாட் இருக்கலாம், இல்ல இல்லாம இருக்கலாம், அதான் லைக்லி இருக்கோ, அங்க என்ன ஆயிடுது, கிரேவ்ல இருந்து கீழே இறங்கிடுது. சோ அந்த இன்டென்ஷன் என்ன இருக்கு, பாடிலி இன்ஜுரி கொடுக்கணும், அந்த பாடிலி இன்ஜுரி மூலமா அவருக்கு டெத்தை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது. with the knowledge that the doer is likely to cause death by that act. இப்ப இங்க ரெண்டு பேசுறோம், ஒன்னு இன்டென்ஷன் and knowledge. So my intention is to cause death by doing an act, and the knowledge is I know very well that this injury likely caused death. அப்போ intention அப்படிங்கிறது என்னது, என்னுடைய எண்ணம். அப்ப knowledge அப்படிங்கிறது என்னது, எனக்கு தெரியுது, நான் புரிஞ்சுக்கிறேன், நான் கொடுக்கிற இன்ஜுரி டெத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கறத நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். இன்ஜுரி கொடுத்து டெத்தை கொடுக்கணுங்கிறது என்னுடைய இன்டென்ஷன், இன்ஜுரி கொடுத்தா டெத் வரும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் நாலேஜ். சோ அப்ப இதுதான் நமக்கு என்ன இருக்கு, கல்பபிள் ஹோமிசைட்ல இருக்கிற பேசிக் எலிமெண்டா இருக்கு. டெத் by one person to another person with the intention of causing such a death, and the intention of causing death may likely cause death, and the knowledge is there that that death may be caused. இதுதான் நமக்கு இருக்கு. அப்போ இதுல causing death தான் first determining டெஸ்டா இருக்கு. சோ இப்ப இங்க டெத் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, death means causing death of human being, not includes the unborn child. அப்போ existing person, human being. அப்போ நாம ஒருத்தனை வந்து எக்ஸ் வந்து ஒய்யை கொலை பண்றான் அப்படின்னா ஒய் வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கணும். சோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற ஒருத்தர் கொலை பண்ணும்போது தான் என்ன ஆகுது, அது கல்பபிள் ஹோமிசைடா வருது. சோ இப்ப இது அன்பார்ன் சைல்டு உள்ள வரக்கூடாது, பிகாஸ் அதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம கொடுத்திருக்காங்க, from section 311 to 318 causing miscarriage, அதுல வந்து இத கவர் ஆயிடும். சோ அது வந்து நமக்கு எதுல வராது, கல்பபிள் ஹோமிசைடுக்குள்ள வராது. And the most important thing is இங்க என்ன பண்ணல, இப்ப டெஃபினிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா whoever causes by doing an act. So இந்த act அப்படிங்கிறது என்னன்னா, so this is the point what the drafters has stated here. So இப்ப என்ன சொல்றாங்க, அவங்க ஏதாவது ஒரு ஆக்ட் கொடுத்து என்ன பண்றாங்க, அந்த டெத்தை கொடுக்குறாங்க. ஆனா இங்க என்ன பண்ணல, அந்த ஆக்ட் என்ன அப்படிங்கறத சொல்லல. ஏன் அப்படின்னா, once there is a definition, you are restricting its application. So for example, definition for theft எடுக்கிறோம். So it is the fraudulent or dishonest intention of removing a movable property from a lawful ownership of a person without his consent or knowledge. இதுதான் டெத்துக்கான டெஃபினிஷன். அப்ப நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றோம், என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றோம், ப்ராப்பர்ட்டி மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியா மட்டும்தான் இருக்கணும், அந்த ப்ராப்பர்ட்டிய லாஃபுல் ஓனர் கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றோம். அப்போ அந்த டெஃபினிஷன் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அப்ப அதனுடைய அப்ளிகேஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிடுது, லிமிட் ஆயிடுது. அப்ப இங்க என்ன பண்ணல, இவங்க எப்படி அந்த டெத்தை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபினிஷனை கொடுக்கல. பை டூயிங் எனி ஆக்ட், அந்த டெத் வந்து ஏதோ ஒரு ஆக்ட்ல கொடுக்கலாம். சோ
So not exclusively by causing bodily injury. So if you could see that, by doing an act with the intention of causing or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death. இங்க நடுவுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஒரு டிஸ்ஜங்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க, ஆர் கொடுத்திருக்காங்க, இங்க அண்டு கொடுக்கல. சோ ஒரு ஆக்ட் மூலமா அந்த டெத்தை கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு பாடிலி இன்ஜுரி மூலமா நம்ம அந்த ஆக்ட் கொடுக்கலாம், இல்ல ஒரு நாலேஜோட ஒரு ஆக்ட் கொடுத்து அந்த டெத்தை கொடுக்கலாம். அப்போ இங்க ஆக்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் லைக் an ஓப்பன் பாக்ஸ், ஓப்பன் பண்ற பாக்ஸ். உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் கொண்டு வந்து ஆக்டா போட்டுக்கோங்க. சப்போஸ் இப்போ வந்து என்ன பண்ணிருக்கலாம், அந்த டெஃபினிஷன்ல பை ஸ்டாபிங் or by molestation or by embezzlement or by causing death by way of using any weapon அப்படி போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா, அப்போ என்ன ஆகுது, இதெல்லாம் மட்டும்தான் எதுக்குள்ள வரும், டெத்துக்குள்ள வரும், கல்பபிள் ஹோமிசைடுக்குள்ள வரும். அப்ப நான் வேற மெத்தட ஃபாலோ பண்றேன், என்ன பண்ணலாம், வேற மெத்தட்ல டெத்து கொடுத்தாங்கன்னா அது கல்பபிள் ஹோமிசைட்ல இருந்து வெளியில போயிடும். அதனாலதான் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, பை டூயிங் எனி ஆக்ட், ஏதாவது ஒரு ஆக்ட். அந்த ஆக்ட் நம்ம எப்படிலாம் இன்டர்பிரட் பண்ணிக்கலாம், பாய்சன் கொடுத்து கொல்றதும் கல்பபிள் ஹோமிசைடு தான், அடிச்சு கொல்றதும் ஸ்ட்ரைக்கிங், ஒரு குச்சியாலேயோ ஒரு பெரம்பாலேயோ ஒரு கம்பாலேயோ அடிச்சு கொல்றதும் என்னதான், இட்ஸ் காசிங் டெத். ட்ரௌனிங், தண்ணிக்குள்ள மூழ்கடிச்சு கொல்றது. கம்யூனிகேஷன், சம் ஷாக்கிங் நியூஸ், இது நம்ம நிறைய மூவிஸ் எல்லாம் பார்த்திருப்போம். ஒரு ஷாக்கிங், அவருக்கு வந்து எதையும் ரொம்ப பலவீனமா இருக்கு, ஷாக்கான நியூஸ் கொடுத்தாரு, செத்துருவாரு. அப்போ எனக்கு தெரியுது இவருக்கு வந்து இந்த டிஸ்ஃபெமிலிட்டி இருக்கு, இவருக்கு இந்த பாதிப்பு இருக்கு, இவருக்கு நான் இந்த நியூஸ கொடுத்தேன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார், செத்துருவார். அப்போ நான் அவரை அடிக்கல, நான் அவருக்கு பாய்சன் கொடுக்கல, அவருக்கு பாடிலி இன்ஜுரி கொடுக்கல, ஆனா எனக்கு என்ன இருக்கு, நாலேஜ் இருக்கு. நாலேஜ் தட் ஹி இஸ் லைக்லி பை சச் ஆக்ட் டு காஸ் டெத். அந்த நாலேஜ் வித்து என்ன பண்றேன், நானு அவருக்கு அந்த டெத்தை கொடுத்துறேன். இட் கவர்ஸ் அண்டர் கல்பபிள் ஹோமிசைட். ஆக்ட் இன்க்ளூட்ஸ் இல்லீகல் ஒமிஷன் ஆல்சோ. சோ இங்க இல்லீகல் ஆக்ட் மட்டும் தான் வருமா அப்படின்னா, இல்லீகல் ஒமிஷனும் வரும். நம்ம செக்ஷன் 34ல காமன் இன்டென்ஷன்ல இல்ல செக்ஷன் 32ல ஃபர்தரன்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா, இல்லீகல் ஒமிஷன்ல பார்த்தோம்னா சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ வந்து என்ன பண்றது, சாப்பாடு கொடுக்காம, அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு தண்ணி எதுவும் கொடுக்காம அவங்களுக்கு ரூம்ல அடைச்சு வச்சு அவங்களாகவே சாக விடுறது. இட் இஸ் அமௌண்ட்ஸ் டு இல்லீகல் ஒமிஷன். சோ இதை நம்ம இன்டர்நேஷனல் லாங்குவேஜ்ல என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, டெலிபரேட்லி inflicting the condition of the living group. அதாவது ஒருத்தனை வந்து கொலை பண்ணியோ இல்ல ஒரு பாடிலி இன்ஜுரி கொடுத்தோ சாகடிக்காம அவனா தானாவே சாகிற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷனை உண்டு பண்றது. இதுவும் இதுக்குள்ள வந்துடும், ஆக்டுக்குள்ள நமக்கு வந்துடும். சோ இட் இஸ் அ ப்ராடர் வியூ. காசிங் டெத் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராடர் வியூ. அந்த ஆக்ட் தான் நமக்கு என்ன ஆகுது, அங்க டிசைடிங்கா இருக்கு. தென் இன்டென்ஷன். So it is always a difficult pattern to prove a man's thinking. ஒரு மனுஷன் என்ன திங்க் பண்றான், அவன் என்ன யோசிக்கிறான், அவனோட இன்டென்ஷன் என்ன அப்படிங்கறத நம்மளால யாராலுமே என்ன பண்ண முடியாது. மென்ஸ்ட்ரியா cannot be proved in an isolated form. மென்ஸ்ட்ரியா மட்டுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஐசோலேட்டடா ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. So it will be through the actors. Yes. சோ அவன் என்னென்ன மாதிரியான ஆக்ஷன்ஸ்ல இன்வால்வ் பண்றான். சோ இப்போ வந்து ஒருத்தன் போய் திடீர்னு ஒரு கத்தி வாங்குறான். சோ அந்த கத்தியை வந்து வாங்கறதுக்கான எந்த ஒரு நெசசிட்டியும் அவனுக்கு இல்ல. இல்லைன்னா ஒரு பெரிய அருவாள் வாங்குறான், இல்லைன்னா போய் ஒரு மெடிசன் வாங்குறான். அந்த மெடிசன் வந்து ஒருத்தருக்கு அலர்ஜியா இருக்கலாம், அந்த மெடிசன் கொடுத்தா அவர் செத்துருவாரு அப்படிங்கிற ஒரு அந்த மாதிரி மெடிசனை போய் வாங்கலாம். அப்போ ஏன் அவன் போய் முதல்ல அந்த மெடிசன் வாங்குறான்? தட் இட் செல்ஃப் ஷோஸ் ஹிஸ் இன்டென்ஷன். So it will be established through the actions of the accused. So intention or mens rea in committing a crime is an essential element. Upon the degrees of mens rea, degree of intention, high, moderate, low. So இது என்ன அப்படின்னா, இப்ப intention to cause any person, அதாவது யார கொலை பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்றது. He is my target. I want to kill Y. So this is my first intention part. And I'm deciding the target and I'm deciding the injury and I'm deciding the act. அப்ப இவனுக்கு என்ன மாதிரியான இன்ஜுரி கொடுத்தா இவன் சாகவான் அப்படின்னு எனக்கு என்ன தெரியுது, ஒரு நாலேஜ் இருக்கு. ஓகே, சோ இவனுக்கு வந்து இந்த ஏல்மெண்ட் இருக்கா, அப்ப இவனுக்கு வந்து பிளட் கிளாட்டிங் வந்து கம்மியா இருக்கா, இவனுக்கு விட்டமின் கே விட்டமின் டி கம்மியா இருக்கா, அப்போ ஒரு சின்னதா கையில கீறி விட்டா போதுமா, அவன் செத்துருவானாம். சோ there was a movie based on this, E.T. அப்படின்ற மூவி. அப்ப இது என்ன இருக்கு, எனக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்கு.
அந்த நாலேஜ் நான் என்ன பண்றேன், நான் ஃபிக்ஸ் பண்றேன். என்னோட டார்கெட், அந்த என்னோட ப்ரே யாரு, என்னுடைய அந்த விக்டிம் யாருங்கிறத நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அவனுக்கு இந்த இன்ஜுரி தான் கொடுக்கணும், இந்த இன்ஜுரி கொடுத்தா கண்டிப்பா அவனுக்கு டெத் வந்துரும் அப்படிங்கறத நான் டிசைட் பண்றேன். தென் அந்த டிசைட பேஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்றேன், நான் அங்க எக்ஸிக்யூட் பண்றேன். சோ intention in picking the particular person, intention in deciding to causing such an injury, and by intention and through knowledge, and I am acting in furtherance, I am executing that. So அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், culpable homicide ரெண்டா பிரிக்கிறோம். One is amounting to murder, another one is not amounting to murder. So நான் சொன்ன மாதிரி culpable homicide is genus and murder is species. எல்லா மர்டர்லயும் culpable homicide இருக்கும். ஆனா எல்லா culpable homicideலயும் murder இருக்குமா இருக்காதான்றது depending upon the facts and circumstance of the case. So it is the deciding factor during the course of the trial. So அப்போ இப்ப நம்ம section 300 எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, definition of section 300 எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, அது ஸ்டார்ட் பண்றதே வந்து not amounting to murder தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் amounting to murder வரும். பட் ஆக்சுவலா நம்ம என்ன பண்ணணும், 299, 300 and 304. 304 கரெக்டா இருக்கும். அப்ப 200 வந்து கல்பபிள் ஹோமிசைட் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா 300க்கு நம்ம என்ன டேர்ம் கொடுத்திருக்கலாம் அப்படின்னா, கல்பபிள் ஹோமிசைட் அமௌண்டிங் டு மர்டர் அண்ட் நாட் அமௌண்டிங் டு மர்டர். இவ்வளோ பெரிய நேம் தான் அங்க இருந்திருக்கணும். ஏன்னா அதுதான் 300. இப்ப 300 என்ன சொல்றான், கல்பபிள் ஹோமிசைட் எப்ப மர்டர் ஆகும், எப்ப மர்டர் ஆகாது. அதாவது கல்பபிள் ஹோமிசைட் அப்படிங்கிறது மரணம், குற்றமுறு மரணம். அப்போ இது எப்ப கொலையாகும், எப்ப கொலையாகாது. கல்பபிள் ஹோமிசைட் நாட் அமௌண்டிங் டு மர்டர் அப்படின்னா கொலையாகாத மரணம். சோ அப்போ எப்போ வந்து அது 300, அப்போ வந்து இவ்வளவு பெரிய நேம் இருக்கணும், அதை நம்ம ஷார்ட் பண்ணி மர்டர் அப்படின்னு கூப்பிட்டுக்கிறோம். சோ இனிமே நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க, 300 அப்படிங்கிறது இட் இஸ் a definition for culpable homicide amounting to murder and not amounting to murder. 304 வந்து பனிஷ்மெண்ட். அது அப்போ வாட் இந்த பெஹரி வர்சஸ் ஸ்டேட் இந்த கேஸ்ல வந்து இட் வாஸ் இந்த 1952. இதுல வந்து அலகாபாத் என்ன பண்றாங்க, சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அலகாபாத் ஸ்டேட் கோர்ட் இது. பட் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன டெசிஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, கல்பபிள் ஹோமிசைட்ல இருக்கிற ஸ்பெஷல் கேரக்டர் எல்லாம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுதான் என்னது, நாட் அமௌண்டிங் டு மர்டர்ல செக்ஷன் 304ல வரும். தென் வாட் ஆர் ஆல் த ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஆஃப் மர்டர். அப்ப ஸ்பெஷல் கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, சோ இது பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் 304க்கு வந்துரும். இது நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம், பின்னாடி பார்க்கலாம். பார்ட் 1 அண்ட் பார்ட் 2 இருக்கும். 301 is transferred intention. So இதுதான் நமக்கு வந்து மர்டர் செக்ஷன் 300. So again the terminology மர்டர் அப்படிங்கிற டெர்மினாலஜி இங்க வந்துச்சுன்னு பார்த்தோம்னா, இட் இஸ் a traveling etymology. வந்து மிடில் ஈஸ்ட்ல இருந்து அப்புறம் ஜெர்மனிக்ல போய் அப்புறம் கடைசியில பிரெஞ்சு வந்து அப்புறம் கடைசியில இங்கிலீஷ் வந்திருக்கும். சோ அப்ப மர்தரே அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு ஆக்சுவல் டெர்மினாலஜி, விச் மீன்ஸ் சீக்ரெட் கில்லிங். கடைசியில் இதை கொண்டு வந்து நம்ம கல்பபிள் ஹோமிசைட்ல வைக்கிறாங்க. இந்த டிரான்ஸ்லேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே வந்து இன்டர்நேஷனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாக்குறோம் அப்படின்னா there will be always a discrepancy between the translation, because we know that international law is having 2 to 3 official language. One is English, French, and sometimes it may be German and ஜாப்பனீஸ், ஸ்பானிஷ் இதெல்லாமே இருக்கும். பட் ஆனா எப்பவுமே எது ரெண்டுத்துக்கும் டக் ஆஃப் வாரா இருக்கும் அப்படின்னா இங்கிலீஷ்க்கும் பிரெஞ்சு டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு தான் வந்து எப்பவுமே ஒரு டக் ஆஃப் வாரா இருக்கும். அப்போ பிரெஞ்சுல இருக்க மர்தரே அப்படிங்கிறதுக்கும் இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற மர்டர் அப்படிங்கிறதுக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா there is a difference in intensity. அப்ப மர்தரேவை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது இட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் ஆக்சுவலி காசிங் டெத் ஆர் கில்லிங். பட் மர்டர் அப்படிங்கறத வந்து கில்லிங் அப்படின்ற ஒரு ஈக்குவாலிட்டியோட பார்க்கும்போது அங்க என்ன ஆகும், அதனுடைய இன்டென்சிட்டி கம்மியாகும். So that's what we use the term murder under section 300. So it is something more serious than culpable homicide. So 299 விட சீரியஸான ஒரு அஃபென்ஸ் எதுன்னு பார்க்கும்போது culpable homicide amounting to murder. So அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டெத்தை வந்து மர்டரா நம்ம டிசைட் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் ஹாஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை த எலிமெண்ட் ஆஃப் செக்ஷன் 299 பிளஸ் த ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஆஃப் 300. இது ரெண்டும் கிளப் ஆனிச்சுன்னா, இது ரெண்டும் ஜெல் ஆனிச்சுன்னா மட்டும்தான் என்ன இருக்கும், அங்க மர்டர் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள வரும். ஸோ நவ் வாட் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் மர்டர்?
So as I told you, the definition of section 300 starts with except in cases herein after accepted. அப்போ இது என்னது அப்படின்னா, this is the not amounting to murder. இது வந்து not amounting to murderல ஃபர்ஸ்ட் இது கமெண்ட்ஸ் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அமௌண்டிங் டு மர்டர்ல இது வந்து இங்க ஃபிக்ஸ் ஆகும். ஸோ அப்ப இதுல இருந்தா நமக்கு என்ன இருக்கும், அமௌண்டிங் டு மர்டருக்கு டெஃபினிஷன் இங்க இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகும். கல்பபிள் ஹோமிசைட் இஸ் மர்டர் if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death. இது வரைக்கும் நமக்கு காமன். இதோட 299 ஓட இது காமன், அப்படியே சேமா தான் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்து இதெல்லாம் தான் என்னது, செகண்ட், தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஆர் த ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் மர்டர். அப்போ இந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து அந்த டெத்ல இருக்கு, அந்த பர்டிகுலர் கேஸ்ல இருக்குன்னா அப்போ அந்த கேஸ்ல என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம அதை மர்டர்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். So what is the first special character of murder? So intention is there, causing bodily injury is there, but offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு யாருங்க, I'm choosing why. You are the person where I'm going to causing death of you. And I know that this person, if I harm this person will die. So first என்ன பண்றேன், I'm fixing the person against whom I have to cause death. And the second special character or in the according to definition பார்க்கும்போது third element என்னன்னு பார்க்கும்போது bodily injury பொறுத்த வரைக்கும் culpable homicideல likely தான் இருக்கும். ஆனா murder அதை கன்வெர்ட் ஆகும்போது the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in ordinary course of nature to cause death. அப்போ நான் கொடுக்கிற அந்த இன்ஜுரி என்ன இருக்கு, அவனுக்கு சஃபிஷியன்ட், அந்த பர்சனுக்கு சஃபிஷியன்ட் அவனுக்கு டெத்தை கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ ஐ எம் எக்ஸ் இஸ் ஸ்டாபிங் ஒய் இன் ஹிஸ் செஸ்ட். ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஸ்டாபிங் என்ன ஆகுது, அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகுது, அவனுடைய ரிப்ஸ் எல்லாம் தாண்டி அவனுடைய லங்ஸ் எல்லாம் தாண்டி போய் அவனுடைய ஹார்ட்டை பஞ்சர் பண்ணுது. ஸோ அக்யூஸ்ட் இஸ் வெரி what to say, accused is very much determined that injury must be sufficient to cause death in the ordinary course of nature. So ஒரு சிம்பிளா வந்து கோவத்துல வயித்துல குத்துறதோ இல்ல தலையில அடிக்கிறதோ அதெல்லாம் இல்ல. The person is fixing, this is the injury. This injury must be sufficient in the ordinary course of causing death. And the most important is third one, it is so imminently dangerous that in all probability it should cause death or such bodily injury as is like to cause death. So that is a high level of determination of the accused person. So the accused person is highly determined that if I cause such a bodily injury, that bodily injury in all probability shall cause death. அது எல்லா விதத்திலும் என்ன பண்ணும், டெத் தான் கொடுக்கும். அந்த டெத்ல இருந்து அவன் தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்காது, அங்க சான்ஸே இருக்காது. அப்படிங்கிற ஹை டிகிரி ஆஃப் இன்டென்ஷன் அண்ட் நாலேஜ் அவனுக்கு இருக்கு அப்படின்னும் போது it is murder. So the distinguishing features of mens rea in section 299 and 300 IPC is both are one and same, but the quantum and the intensity of intention and knowledge only differentiate whether it is culpable homicide not amounting to murder or amounting to murder. So in the differentiation நம்ம வந்து legislative or legal perspective la பார்க்கறதை விட ஒரு academic interpretation தான் என்ன பண்ணணும் நமக்கு தேவைப்படும். So this was done by the Supreme Court way back in 1980s itself in a reported case Rayavarapu Punnaya versus State of AP. So இந்த கேஸ் தான் என்ன பண்றாங்க, ஒரு அகாடமிக் இன்டர்பிரேஷனா கொடுத்து ஒரு டேப்லர் காலமே போடுறாங்க அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல, how to differentiate 299 and 300. So the judgment itself gives you a guiding principle, ஒரு கைடு மாதிரி. இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு பாக்கெட் டைரி, ஒரு கைடு. எதுக்கு, 299யும் 300யும் நமக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு. So if the probability is of three kind, நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப grave, அதாவது fixing the accused,
then fixing the injury, and the injury is in such a nature that in all probabilities it will cause death, then the intention is very grave, then it falls under section 300 second part. And if it is medium, so fixing the the person who going to be attacked, but the injury is not the direct result, likely, so that is a may. So if it is medium, it is 304 part 1, culpable homicide not amounting to murder la punishment la part 1. If it is very low, so death is not at all the direct result of the injury caused by the person. It may be one of the reason, but not the only reason, then it is very low. அப்போ அந்த டெத் வந்து டைரக்ட் கான்சிக்வன்சஸா இருக்கு, டைரக்ட் ரிசல்ட்டா இருக்கு அப்படின்னா அது கிரேவ். அப்ப டைரக்ட் இல்ல, வேற ரீசன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது மீடியம். சுத்தமாவே டைரக்டாவே இல்ல, டெத் வந்து வேற ஒரு ரீசன், இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசனா இருக்கு அப்படின்னா அது லோ. 304 part 2. So this is thing. So இதுல வந்து we have the exceptions. So we know that we have right to private defense also. Under this also causing death is there. இப்ப நம்ம பார்த்தோம் excusable homicides எல்லாம் பார்த்தோம். So from section 76 to section 106, so general exception coupled with the right of private defense. So இதெல்லாம் பார்க்கிறோம் அப்படின்னா it is a generally applicable to all sorts of action. It may be causing injury ஆ இருக்கலாம், it may be causing death ஆ இருக்கலாம், it may be causing any other nature of injuries ஆ இருக்கலாம், not exclusively for thing. But section 300 ல இருக்கிற exceptions, we are having 5 exceptions. These 5 exceptions are exclusively meant for murder alone. இந்த எக்ஸெப்ஷன் மர்டருக்கு மட்டும்தான் அப்ளை ஆகும். இதெல்லாம் என்ன கிடையாது, டோட்டலா இவனை கிரிமினல் லைபிலிட்டில இருந்து எக்ஸம்ப்ட் பண்ணாது. It will exempt the person from murder and will fix the person to culpable homicide not amounting to murder. So நம்ம first பார்த்தோம் இல்லையா டெஃபினிஷன்ல, hereinafter accepted. அப்போ இந்த hereinafter accepted கேஸ்லாம் எதுல நமக்கு வரும், culpable homicide not amounting to murder. So still it is culpable homicide, but the intention and the gravity is less, so it will move from murder and it will come and sit in the culpable homicide not amounting to murder. So punishment will be attracted in section 304, either part 1 or part 2. So we know that there are 5 exceptions. So the first exception is sudden and sorry, the spelling is mistakenly typed over there. It is a sudden and a grave provocation. So what do you mean by sudden and grave provocation? Which means absence of intention. Totally இங்க என்ன இல்ல, intention இல்ல. ஏன் அப்படின்னும்போது it is happened suddenly and grave provocation. அப்போ எக்ஸும் ஒய்யும் பேசிட்டு இருக்காங்க, ரொம்ப நார்மலா பேசிட்டு இருக்காங்க. திடீர்னு 2 பேருக்குள்ள ஒரு ஆல்டர்கேஷன் வருது, ஒரு சண்டை வருது. சடனா என்ன பண்றாரு, எக்ஸ் கீழே இருக்க கல்ல தூக்கி ஒய் மண்டையில அடிச்சிடுறாரு, ஒய் செத்துடுறாரு. அப்போ இங்க என்ன இல்ல, எக்ஸுக்கு ஒய்ய கொலை பண்ணணும்ன்ற இன்டென்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இல்ல. நாலேஜ், அவருக்கு இன்ஜுரி கொடுக்கணுன்ற நாலேஜ் இல்ல. சோ நார்மலா இருக்கு, சடனா ப்ரொவோகேட் ஆகுது, ப்ரொவோகேஷனுடைய அவுட்கம் தான் என்ன ஆகுது, டெத்தா இருக்கு. ஆனா இந்த எக்ஸெப்ஷனுக்கு ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கு. That provocation must not be a provocated provocation. அதாவது இத எக்ஸெப்ஷனுக்குள்ள கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷனோட பேசிட்டு இருக்காங்க. எக்ஸ் என்ன பண்றாரு, முதல்ல ஒய்ய பத்தி கொஞ்சம் தப்பா சொல்லி இவரை கோவப்படுத்துறாரு. அதுக்கு இவர் ரியாக்ட் பண்றாரு. அந்த ரியாக்ஷன் என்ன பண்ணுது, ஒய்ய எக்ஸ ப்ரொவோகேட் பண்ணி அதுக்கு நான் இந்த திருப்பி அடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணக்கூடாது, எக்ஸெப்ஷன் அங்க கேட்க கூடாது. இட் மஸ்ட் பி ஹேப்பன் on its own. It is spur of moment. Appo how will you prove that it is a grave and sudden provocation? So suppose x y வீட்டுக்கு போறாரு பாக்கிறதுக்கு, பார்த்து பேசிட்டு இருக்காங்க, ஒரு ஃப்ரெண்டா பேசிட்டு இருக்காங்க. வீட்ல திடீர்னு சண்டை வருது, வீட்ல இருந்து அடிச்சு சாகடிச்சிடுறாரு. அப்போ he is claiming the exceptions under first exception. How it can be proved? அப்போ prosecution side என்ன சொல்றாங்கன்னா, அப்போ ஃப்ரெண்ட்லியா அவரை பார்க்க வராரு அப்படின்னா அவர் ஏன் வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு வெப்பன் எடுத்துட்டு வரணும்? அவரு பிஸ்டலோட வந்திருக்காரு, அந்த பிஸ்டல் வச்சு சுட்டுறாரு, கன் வச்சு சுட்டுறாரு.
அப்போ ஃப்ரெண்ட பாக்குறதுக்கு ஒரு வீட்டுக்கு வராரு அப்படின்னா ஏன் கன் எடுத்துட்டு வரணும்? அப்ப என்ன இருக்கு, இவருக்கு வந்து இது ப்ரொவகேஷனே இல்ல, இவரு ப்ரிப்பேர்டா வராரு. நம்ம 4th எக்ஸெப்ஷன்ல பார்ப்போம், டிட்டர்மைன்ட். சோ ப்ரீ பிளானிங் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் வந்து இங்க வந்து ஒரு ப்ரொவகேஷன் மாதிரி இதை மாத்திருக்காரு அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க, நமக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன்ல ப்ரூவ் ஆகும். சோ த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸெப்ஷன் இஸ் sudden and grave, and sudden and grave must be it must be enough to prevent a person's self control. So and the provocation எப்படி இருக்கணும், there is no any yardstick, ஒரு அளவுக்குள் இல்ல, இவ்வளவுதான் அந்த ப்ரொவகேஷன் இருக்கும். சில பேருக்கு ஒரு சின்னதா சொன்னா கூட ப்ரொவகேட் ஆயிடுவாங்க, சடனா வந்து ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. சில பேர் நம்ம எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் ரொம்ப கூலா இருப்பாங்க. சோ அப்போ அந்த ப்ரொவகேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன இருக்கணும், it depends upon from person to person and case to case. You cannot define and determine what you mean by provocation over there. So அந்த prolonging time, அப்ப அந்த ப்ரொவகேஷன் எவ்வளவு நேரம் ப்ரொலாங் ஆகுது. இப்போ இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து ஒருத்தர் திட்டிடுறாரு, இவர் வீட்டுக்கு போய் யோசிச்சுட்டு அடுத்த நாள் வந்து கொலை பண்றாரு. கேட்டதுக்கு அவன் என்ன வந்து ப்ரொவகேட் பண்ணிட்டான், என்ன தூண்டிட்டான், என்ன வந்து கோவப்படுத்திட்டான் அப்படின்னும் போது the sealing time, the breaking time, the cooling time is been exceeded. So you cannot expect this exception. So அப்ப immediate இருக்கணும், சடனா இருக்கணும், கிரேவா இருக்கணும் to avail this exception. Second one is, we know that right to private defense, we know that section 100 and section 103 right of private defense. And the third one is judicial power. So whoever acting in the judicial, even நம்ம section 76 ல இருந்து section 79 எடுத்துக்கலாம், mistake of fact and mistake of law, under the excuse of law or discharging the duties of the law. So அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இதுல எடுத்துக்கலாம். And whoever is executing the degrees or whoever executing the judgments, all the people come within this judicial power. And the fourth one is without predetermination and pre-planning. இது வந்து நம்ம எக்ஸெப்ஷன் 1ம் 4ம் சேர்த்து வந்துரும், ப்ரிப்பரேஷன் பிளானிங் எதுவும் இல்லாம சடனா ஸ்பர் ஆஃப் மொமெண்ட்ல வருது. Fifth exception is on his own consent. So இது வந்து நமக்கு எதுல வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா euthanasia or mercy killing. So this is totally an outside the purview of this murder. So no one will give consent to kill oneself unless otherwise it is a mercy killing. As of now, we don't have any legislature or a lawful authority to legalize this mercy killing. We have to approach the court of seeking this mercy killing, and we have several norms, we have several guidelines, and one of the most landmark cases is that Aruna Shabam case, where who was being brutally murdered, and he was being attempted to commit murder also by his, through such act her spinal cord got very much injured. So அவங்க ஸ்பைனல் கார்டு ரொம்ப இன்ஜூர்ட் ஆயிடுது, அவங்க வெஜிடேட்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுறாங்க. ஸோ அவங்களால எதுவுமே மூவ் பண்ண முடியாம படுத்தே தான் இருக்கணும் அருணா ஷாபா அப்படின்றவங்க. சோ அவங்களால வந்து என்ன நடக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதோ, ஆனா வந்து அவங்களால அசையவே முடியாது, ஒரு விரல் கூட அசைக்க முடியாது. அவங்க வந்து ஆக்சுவலி ஷி வாஸ் அ நர்ஸ், ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்றாங்க. அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல அவங்களுடைய 2 days மேரேஜ்க்கு பிஃபோர் டே இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரூட்டல் ஹேப்பனிங் நடந்துரும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லயே அவங்களை கேர் டேக் பண்ணிப்பாங்க. அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற டாக்டர்ஸ் எல்லாரும் தான் அவங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்துப்பாங்க. அவங்க வந்து ஒரு குழந்தை மாதிரி அவங்க பாத்துப்பாங்க. அப்போ வந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் அவங்க வந்து ஹைகோர்ட் ஆஃப் டெல்லியில வந்து ஒரு கேஸ் போடுறாங்க, மர்சி கில்லிங் ஆஃப் அருணா ஷாபான்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து ஜஸ்டிஸ் மார்க்கண்டே கட்சி தான் வந்து அங்க சீஃப் ஜஸ்டிஸா இருந்தாரு. அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்கிறாரு, வாட் இஸ் த லோக்கஸ் ஸ்டாண்டி, ஹூ ஆர் யூ டு ஆஸ்க் மர்சி கில் ஆஃப் திஸ் அருணா ஷாபா, நீ யார் அவங்களுக்கு. அப்போ இந்த லோக்கஸ் ஸ்டாண்டி அப்படிங்கிறது 2 விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க யாரு, ரெண்டாவது who are you to decide whether the person to live or not to live. ஒரு மனுஷன் வாழணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கறத டிசைட் பண்றது யாரு, நானா நீங்களா? சோ அந்த மனுஷன் டிசைட் பண்ணணும். அப்போ அவனுக்கு அந்த டிசைட் பண்றதுக்கான கெப்பாசிட்டி அங்க இல்ல அப்படின்னும் போது then comes to the legal hands. So we are coming across several cases எல்லாம் பாக்குறோம். So பிசிக்கலி சேலஞ்ச், மென்டலி சேலஞ்ச், அவங்களோட குழந்தைங்களோட பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க, கோர்ட்ல போய் மர்சி கில்லிங் எல்லாம் கேக்குறாங்க. So this fifth exception comes within that perspective with own consent if it is not there. So this is the entire blending capacity, blending character of culpable homicide and murder. So academic, நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு academic distinction, ஒரு academic interpretation. So இப்போ அதனாலதான் என்ன பண்றாங்க, இந்த மாதிரியான கேசஸ், these are all the landmark cases of this
பர்டிகுலர் இதுல வந்து ராயவரப்பு புன்னையா தான் வந்து நம்மளுடைய லேண்ட்மார்க் கேஸ். யூ கேன் ரெஃபர் திஸ் பழனி கவுண்டன் கேஸ் ஆல்சோ அண்ட் திஸ் மஷ்ரூம் சத்யநாராயணா கேஸ். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டேட் ஆஃப் ஏபி வர்சஸ் ராயவரப்பு புன்னையா 1977 SC 45 இந்த ஜட்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா யூ குட் see the distinction given by the Supreme Court itself. Rulilam, then Wahid Kada case, இதெல்லாமே வந்து நமக்கு லேண்ட்மார்க் கேசஸா இருக்கும். ஸோ இப்ப நம்ம எப்படி பிரிச்சுக்கலாம்? ஒரு பக்கம் 299, ஒரு பக்கம் 300. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் seems to be one and same except in the exception தவிர 299 300 ஒன்னா தான் ஆரம்பிக்குது. இன்டென்ஷன் பார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஒன்னா தான் இருக்கு. causing death, injury to likely to cause death, injury to likely to cause death. But இங்க என்ன டிஃபர் ஆகுது? offender knows to be likely to cause death of the person to whom death of the person to whom the death is caused. அப்ப இது என்ன இல்ல, இங்க இது ஆப்சென்ட்டா இருக்கு. அப்ப யார் அந்த பர்சன் அப்படிங்கிற டெசிஷன் இங்க இல்ல, இங்க ஜெனரலா இருக்கு. And the second thing, so inflicted is sufficient to in ordinary course of nature to cause death. இது இங்க ஆப்சென்ட்டா இருக்கு 299ல. So intention partல first part ஒன்னா இருக்கு, second and third shows the high degree of intention and high degree of knowledge which satisfies the special character of murder. And with respect to the knowledge, likely to cause death, there is no conformity in cause death, but here there is a conformity in causing death. Act is so imminently dangerous that it must in all probability cause death. So death கொடுக்கிறதுக்கான எல்லா ப்ராபபிலிட்டிஸ் இருக்கு. So இந்த ஆஸ்பெக்ட் என்ன ஆகுது, இங்க நம்மளுக்கு இல்ல. So these things are differentiating between 299 and 300. So இன்னும் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கணும் அப்படின்னா, இப்ப நீங்க கையில வந்து பேராக் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேராக்ல நீங்க பார்க்கலாம். So 200 class A. So 200 class A வந்து whoever causes death, இதுவும் class 1 of 300 except otherwise in Hafter, அதுவும் சேமா இருக்கும். அடுத்து class 2 and class 3 of section 300. So class 2 and class 3 of section 300 எதுன்னு பார்க்கறோம் அப்படின்னா, when culpable homicide is murder ஆரம்பிக்குதா, secondly, thirdly, fourthly போட்டிருப்பாங்க. இது நமக்கு class 2 and 3. And 299ல likelihood இங்க enough இருக்கும். ஆனா இங்க என்ன இருக்கு, sufficient in the ordinary course of nature. So in such a way we can compare and we can distinguish section 300 and section 299, culpable homicide and murder. So for the easy understanding, ஒரு டெத் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டெத்ல கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும், கல்பபிள் ஹோமிசைடு கண்டிப்பா இருக்கணும். அப்போ அந்த கல்பபிள் ஹோமிசைடு எப்ப மர்டர் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும் போது அதனுடைய இன்டென்சிட்டியும் அதனுடைய நாலேஜும் ஹையா இருந்ததுன்னா மர்டர். If the intensity and the knowledge is not sufficient, then it is amount to culpable homicide, not amounting to murder. The punishment falls under section 304. So அப்ப in between நம்ம பார்த்த நம்ம skip பண்ண section 301 என்னன்னு பார்க்கறோம் அப்படின்னா transferred intention. So this is also comes within this. What do you mean by this transferred intention? அப்ப என்ன சொல்றான், நான் வந்து X தான் கொலை பண்ணணும்னு நினைச்சேன், Y நடுவுல வந்துட்டான், Y கொலை பண்ணோட இன்டென்ஷன் இல்ல, அதனால இது கல்பபிள் ஹோமிசைட் நாட் அமௌண்டிங் டு மர்டர்ல வரும், இது மர்டர்லயே வராது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறேன். சோ அப்ப கோர்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, யுவர் இன்டென்ஷன் இஸ் டு காஸ் டெத், அது எக்ஸா ஒய்யான்றது தெரியாது. The intention transferred from X to Y, but the intention and knowledge has succeeded in it. அப்போ உன்னோட இன்டென்ஷன் அங்க சக்சீட் ஆயிடுச்சு. இப்ப இந்த சூரிய நாராயண மூர்த்தி அப்படிங்கிற கேஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அவருக்கு வந்து அந்த விக்டிமை வந்து கொலை பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷனோட என்ன பண்ணுவாரு, ஸ்வீட்ஸ் வாங்கிட்டு போவார். அந்த ஸ்வீட்ஸ்ல பாய்சன் மிக்ஸ் பண்ணி வாங்கிட்டு போவார். ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போவாரு, ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுப்பாரு. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸ்வீட்டை வாங்கி டேபிள் மேல வச்சிருவாரு. அந்த ஃப்ரெண்டை தவிர அந்த குழந்தைங்க சாப்பிட்டுருவாங்க அந்த ஸ்வீட்ஸை. ஸோ 2 குழந்தைங்க இறந்துருவாங்க. அப்ப இவர் என்ன ஸ்டாண்ட் எடுப்பாரு, my intention is not to cause death of the kids, my intention is to cause death of
that deceased அவங்களுடைய அப்பாவை தான் நான் கொலை பண்ணணும்னு நினைச்சேன் அப்படின்னும் போது the court applied the section 301 and punished him under section 302 only. அப்ப இது என்ன கிடையாது, there is no question of deciding who is the victim. So your intention and knowledge is to cause death of that particular person. So intention, gravity, everything was very high. So as because it has been transferred from that person to another person, it will not reduce, it will not dilute the intention சொல்லி அதுல வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அவருக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்திருப்பாங்க. And section 303 we know that it is murder committed by a life convict. So already அவன் வந்து ஒரு லைஃப் கன்விக்டா இருக்கான் ஏதோ ஒரு அஃபென்ஸுக்கு. சோ அப்ப செகண்ட் டைம் ஒரு மர்டர் கமிட் பண்றான். அந்த செகண்ட் டைம் மர்டர் கமிட் பண்ணும்போது எய்தர் பிரிசன்குள்ளேயே கமிட் பண்ணலாம், இல்ல வெளியில வந்து பரோல்லையோ பெயிலையோ வந்திருக்கும் போது ஒரு மர்டர் கமிட் பண்றான். அப்படி இருக்கும் போது வாட் செக்ஷன் 303 says that punishable with death. இப்ப மத்த பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா this or that இருக்கும், மேக்ஸிமம் மினிமம் இருக்கும். punishable with life imprisonment or death, punishable with imprisonment for maximum for a term of 10 years or life, or maximum for a term of 10 years அப்படின்னும் போது நமக்கு மினிமம் மேக்ஸிமம் இருக்கும். ஆனா 303 பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் தான், நோ மினிமம், பனிஷபிள் வித் டெத் இருந்துச்சு. This was challenged in Mithu versus State of Punjab case. Constitutional validity எல்லாம் செக் பண்ணி then it has been struck down as unconstitutional. So it has been struck down, still it is in the IPC only. So 303 ல ஒரு கேஸ் வந்து இனி சார்ஜ் ஆகுது அப்படின்னா டெத் மட்டுமே எங்க பனிஷ்மெண்டா இருக்காது, either life imprisonment or death இதான் பனிஷ்மெண்டா இருக்கும். So 304 பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு part 1 and part 2 நம்ம அந்த இன்டென்ஷன் கிராவிட்டியை பொறுத்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க, it's a deciding factor by the court by way of appreciating the evidence and based upon the evidence produced and arguments based, the court will decide whether it is 304 part 1 or part 2. So with this I hope that to the level maximum I finished this. Okay, that's I'm sure it's a very good presentation, Vijayalakshmi. Sorry, suddenly some technical glitches. I was off, and now only I was able to join. Any questions, dear students? Jennifer, could you coordinate? Shall we go for question and answer, ma'am? Yes, ma. Yes, we can. Now it's time. I mean, platform is open for question and answer. If anyone have any clarifications, any questions, kindly post to ma'am or kindly type in chat box. மேம் ஹரிகிருஷ்ணன் பேசுறேன் மேம். சொல்லுமா ஹரி. மேம் இப்ப செக்ஷன் ஐபிசி செக்ஷன் 303 ஒரு தாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுங்க மேம். So 303 வந்து உங்களுக்கு மர்டர் கமிட்டட் பை லைஃப் கன்விக்ட். ஸோ லைஃப் கன்விக்ட் அப்படிங்கிறது மர்டருக்கான லைஃப் கன்விக்டா மட்டும் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, வேற ஏதோ ஒரு அஃபென்ஸுக்கு ஒரு லைஃப் கன்விக்டா இருக்கான், லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் கொடுத்து இருக்கான். ஸோ அவன் என்ன பண்றான், ஒன்னு லைஃப் கன்விக்டா பிரிசன்ல இருக்கும் போது ஒரு மர்டர் கமிட் பண்றான், இல்லைன்னா பிரிசன்ல இருந்து வெளியில வந்து ஏதாவது பரோல்லையோ இல்ல பெயிலையோ வெளியில வரும்போது ஒரு மர்டர் கமிட் பண்றான். ஸோ தட் இஸ் செக்ஷன் 302, மர்டர் பை எ லைஃப் கன்விக்ட். சோ அப்ப அவனுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் சொல்றாங்க 303ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பனிஷபிள் வித் டெத் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. சோ அப்போ மத்த பனிஷ்மெண்ட்ஸ் டு யூ ஹேவ் பேரக் வித் யூ ஹரி? கையில வச்சிருக்கீங்க? மேடம் not now. Sorry, okay, I will read section 303. Punishment for murder by life convict. Whoever being under sentence of imprisonment for life commits murder shall be punished with death. அப்போ punished with death அப்படின்னும் போது death is the only punishment, there is no alternative punishment. But இதே நீங்க for example theft-க்கு punishment பாத்தீங்கன்னா 379ல which may extend to imprisonment for a term of 3 years அப்படின்னும் போது 3 years maximum. மினிமம் அப்படிங்கிறது 3 இயர்ஸ்க்குள்ள நம்ம எவ்வளவு வேணா கொடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 376ல ரீசன்ட் அமெண்ட்மெண்ட்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நாட் லெஸ் தென் 20 இயர்ஸ் பட் விச் மே எக்ஸ்டெண்ட் டு லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அப்படி பார்க்கும்போது மினிமம் 20 இயர்ஸ், மேக்ஸிமம் லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட். அப்போ டிபெண்டிங் அப்பான் த ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கேஸ் கோர்ட் என்ன பண்ணும், டிசைட் பண்ணும் வாட் இஸ் மினிமம் அண்ட் வாட் இஸ் மேக்ஸிமம். பட் ஆனா 303 பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்ல, ஒன்லி மேக்ஸிமம் சென்டென்ஸ் தான் கொடுத்திருக்காங்க. சோ ஆர்டிகல் 14 வந்து ஈக்குவாலிட்டி வந்து இங்க வயலேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு
அந்த கேஸ் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா சேலஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க மித்து வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் கேஸ்ல. The contentions was accepted by the Supreme Court. Supreme Court இப்போ வந்து அந்த கேஸை அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் சொல்லி ஸ்ட்ரக் டவுன் பண்ணிருப்பாங்க. அதாவது 303க்கு வெறும் டெத் மட்டுமே பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க கூடாது, அதுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் மர்டர் கொடுக்குற மாதிரி லைஃபும் கொடுக்கலாம் இல்ல டெத்தும் கொடுக்கலாம் டிபெண்டிங் ஆன் தி கேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து மாடிஃபை பண்ணிருக்காங்க. திஸ் இஸ் 303. அதுல எனக்கு என்ன டவுட்னா மேம், இப்போ வந்து ஆல்ரெடி ஒருத்தன் இம்ப்ரீஸ்மெண்ட் ஜெயில இருக்கான் மேம், தண்டனை பெற்று ஜெயில இருக்கான். அவன் வந்து எந்த மாதிரி தண்டனை பட்டிருக்கான்னா டெத் பெனால்டி வாங்கியிருக்கான் மேம். அப்ப வந்து ஜெயில உள்ளவங்களை வந்து ஒருத்தவங்களை கொலை பண்றான், அப்ப என்ன மேம் பண்ணுவாங்க? அதுதான் மேம் டவுட். சோ இங்க வந்து டெத் பெனால்டி அப்படின்னா ஒருத்தனுக்கு ஒரு லைஃப் இப்ப டெத்துங்கிறது ஃபைனல், அதுக்கு மேல வந்து 2 தாட்டி டெத் கொடுக்கறதோ இல்ல 3 தாட்டி டெத் கொடுக்கறதோ இல்ல லைஃப் இம்ப்ரீஸ்மெண்ட் மறுபடியும் கொடுக்க கூடாது மேம். ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு தாட்டி ஒரு லைஃப் தான் இருக்குது, அவனுக்கு 2-3 லைஃப் இல்ல. அப்படி இருக்கும் போது மறுபடியும் ஒரு ஜெயிலுக்குள்ள போயிட்டு அவனுக்கு தூக்கு தண்டனை தரா மாதிரி ஒரு இல்ல அவன் டெத் பெனால்டி தரா மாதிரி ஒரு குற்றம் பண்றான், அப்ப என்ன மேம்? ஓகே, சோ இதுக்கு வந்து நீங்க பனிஷ்மெண்ட்ல ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட், கம்யூட்டேஷன் இதெல்லாம் பார்க்கணும். சோ ஆல்ரெடி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹி இஸ் a டெத் கன்விக்ட், அப்ப டெத் சென்டென்ஸ் இன்னும் கன்ஃபர்மேஷன் ஆகல. Any appeal may be pending or any representation may be pending or any mercy petition may be pending. So his death sentence has not been confirmed, which means execution has not been confirmed. அப்போ அந்த டியூரேஷன்ல இன்னொரு ஒரு டெத்தை காஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆல்ரெடி அவனுக்கு ஒரு லைஃப் தானே இருக்கு, இந்த ஒரு லைஃப்ல போய் எப்படி அவனுக்கு இன்னொரு சென்டென்ஸை கொடுக்க முடியும்? அப்புறம் எப்படி அவன் இன்னொரு சென்டென்ஸை வந்து அவன் அங்க சர்வ் பண்ணுவான் அப்படின்னும் போது, ஆஸ் பிகாஸ் அவனுக்கு ஆல்ரெடி டெத் கொடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அவன் எவ்வளவு வேணா மர்டர்ஸ் கமிட் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கலாமா? நான் தான் சாக போறேனே, அதனால இனிமே நான் இப்போ சினிமால சொல்ற மாதிரி ஒரு கொலை பண்ணாலும் தூக்குதான், 10 கொலை பண்ணாலும் தூக்குதான், அதனால நான் பண்ணிட்டே போலாமா அப்படின்னா that is not a question here. That is a wrong notion. சோ பனிஷ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன சார்ஜஸ் அவன் மேல போட்டு என்னென்ன சார்ஜஸ் அவன் மேல ப்ரூவ் ஆயிருக்கோ எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணணும்? பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாகணும், பிரிஸ்கிரைப் பண்ணணும். அப்போ ப்ரீவியஸ்லி he is already facing a punishment. அதான் இப்ப ஜட்ஜ்மெண்ட் சிஆர்பிசில பாத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரையல் சீக்வன்ஸ் வரும்போது ஜட்ஜ்மெண்ட் வரும்போது அவருடைய ப்ரீவியஸ் கன்விக்ஷனை கன்சிடர் பண்ண சொல்லுவாங்க. அப்ப previously he has been convicted to death sentence, condemned to death sentence கொடுத்திருக்காங்க, அது இன்னும் வந்து பெண்டிங்ல இருக்கு, அதுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் வரல அப்படின்னும் போது டிபெண்டிங் ஆன் தட், இஃப் தட் கேஸ் இந்த செகண்ட் கேஸும் வந்து அவனுக்கு டெத் கொடுக்கறதுக்கான சிச்சுவேஷன்ல இருக்கு, இல்லைன்னா அவனுக்கு லைஃப் கொடுக்கறதுக்கான சிச்சுவேஷன்ல இருக்குன்னா this has also to be punished. Prescription of punishment must be there. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்கிற சென்டென்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது, அவனுக்கு வந்து மர்சி பெட்டிஷன் போடுறான், மர்சி பெட்டிஷன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, டெத்தை வந்து லைஃபா கன்வெர்ட் பண்ணிடுறாங்க. அப்ப லைஃபா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அப்ப ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல அவனுக்கு லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட், அப்ப செகண்ட் கேஸ்ல லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட். அப்போ வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் த டேர்ம் லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அண்டர் தி இந்தியன் பீனல் கோட்? லைஃப் மீன்ஸ் லைஃப் டில் டெத், அவன் வந்து ஜெயிலுக்குள்ள கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும். அப்போ இங்க டபுள் லைஃப் இருக்கு, ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட், இந்த கேஸ்ல ஒரு லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட். அப்ப அங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட், கம்ப்யூட்டேஷன். அப்போ ஒரு லைஃபை வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க, 20 இயர்ஸ்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ அதுக்கு 20 இயர்ஸ், இதுக்கு 20 இயர்ஸ், so 40 இயர்ஸ் அங்க லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஆகும். அண்ட் another we have this commutation, remission and suspension. So அந்த கம்யூட்டேஷன் பேசிஸ்ல வரும்போது if the death has been commuted into life வரும்போது then we can go for the secondary also. So as because அவனுக்கு இருக்கிறது ஒரு லைஃப் தான், அவன் எங்க திரும்ப கொண்டு ஜட்ஜ் பனிஷ்மெண்ட்டை சர்வ் பண்ண போறான், அவனை விட்டுறலாம் அப்படிங்கிறது என்ன கிடையாது, கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டத்துல ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது. Yes. Anyone would like to ask any question? Floor is open now. I hope, I think Yeah, ma'am, I think your explanation was very clear to them. if it is so, I'm happy about it. Thank you, ma'am. Principal ma'am, would you like to share any comments, ma'am? We are moving to vote of thanks. It was the presentation, whatever I could observe, it was very clear as crystal, and I'm sure our students have understood the concept very well, right? Thank you, Vijayalakshmi. Thank you so much, ma'am. Thank you. I hope that many more lectures will be able to invite you on different topics of criminal law.
Definitely, ma'am. I'm looking forward for it. Yeah. Thanks a lot. Jennifer. Thank you. Madam, Ah, I have one question since Madam has vast knowledge in criminal law. Yes, sir. Many times I come across questions from student side that what Yes, sir. they are Yes. asking many times if you are saying the differences to section 299 and 300, but majority are asking they have, I think they have some confusion in that intention and Knowledge. other mental elements such as the knowledge and likely to cause death. Professor, if they are asked the differences, how could I clarify the doubt to students very simply? Please explain me now. That's what, sir. That's what I just mentioned in this particular slide. If you go for this, Yes, madam. so in this, this is the actual wordings given in section 299, and these are all the actual wording given in section 300. So in section 299, intention is same. Here, A and 1, same intention, causing death and causing death. Okay, And ma'am. injury as is likely to cause death. Until this injury, intention of such bodily injury as the offender. From here only, Yes. so from here only, the, sorry. Yes, madam. Audible, madam. Tell me. From here only, the differentiation starts. From this point. Yes, madam. Until this, it will be in the same category, culpable homicide. So இந்த கேட்டகரிக்குள்ள எப்போ அந்த கேஸ் உள்ள நுழையுதோ அப்ப அது மர்டருக்குள்ள வந்துடும். அப்ப அது என்ன அப்படின்னா, offender knows to be likely to cause death of the person to whom the death is caused. அப்போ அவனுக்கு தெரியுது யாருக்கு அந்த டெத்தை கொடுக்கணும், அவனுக்கு அந்த பாடிலி இன்ஜுரி டெத் வரும். அப்போ இங்க இன்டென்ஷன் இஸ் இன் தி ஹை டிகிரி, நோஸ், அந்த நோஸ் அப்படிங்க இங்க இருக்காது பாருங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம் இருக்காது. Yes, ma'am. ரைட். சோ இந்த இடத்துல வெறும் லைக்லி டு காஸ் டெத் தான் இருக்கும். பாடி Yes, ma'am. as is likely to cause death. இங்கேயும் அதே தான் இருக்கு. ஆனா இது எப்ப மர்டருக்குள்ள போகுது, அந்த பர்சன் டிட்டர்மைன் பண்ணும்போது. அடுத்து இந்த மூணாவது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், இது டோட்டலாவே இங்க ஆப்சென்டா இருக்கும். என்ன சஃபிஷியன்ட். அப்போ நான் தான் சொன்ன மாதிரி, இப்ப எனக்கு வந்து எனக்கு தெரியுது இவனுக்கு வந்து இந்த இந்த எயில்மெண்ட் இருக்கு, இவனுக்கு வந்து இந்த ஒரு வியாதி இருக்கு, இல்லைன்னா இவனுக்கு வந்து இந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு, இந்த இடத்துல அடிச்சா இவன் சாவான். அப்ப எனக்கு அந்த டிட்டர்மினேஷன் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜுரி கொடுத்தா அவன் சாவான்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் என்ன பண்றான், அந்த இன்ஜுரியை டிசைட் பண்றான். அந்த டிசைடிங் ஃபேக்டர் 299 இருக்காது. யார கொலை பண்ணணும் டிசைடிங் ஃபேக்டரும், என்ன மாதிரி இன்ஜுரியை கொடுக்கணும்ன்ற டிசைடிங் ஃபேக்டரும் 299ல இருக்காது. ஆனா 300ல இருக்கும். மூணாவது, அந்த டிசைடிங் ஃபேக்டர் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா, சோ இமிடியட், இம்மீடியட்டா உடனே டெத்தை கொடுத்துரும். சோ ஸ்பாட்லயே செத்துட்டாங்க, குத்துனா செத்துட்டான், வெட்டினாலும் செத்துட்டான். சோ இந்த மாதிரி இம்மீடியட்டா வித்தவுட் எனி திங். ஸோ சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருப்பாங்க, ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, ஒரு ப்ரொலாங்டா ஒரு 15 days ஒரு 20 daysக்கு அப்புறம் டெத் இருக்கும். அப்ப அந்த அட்டாப்சி ரிப்போர்ட், போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, சோ டெத் டியூ டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீசன் கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த ரீசன் என்னவா இருக்காது அப்படின்னா, இவன் கொடுத்த இன்ஜுரியோட டைரக்ட் ரிசல்ட்டா இருக்காது, ஒன் ஆஃப் த ரிசல்ட்டா இருக்கும். ஆனா இங்க இமீடியட்டா சாகும்போது அந்த டைரக்ட் ரிசல்ட் இருக்கும். டியூ டு ஹெமரேஜ், ஷாக், பிளட் லாஸ், இல்ல வைட்டல் பார்ட்ல வந்து இன்ஜுரி இருக்கிறது. சோ ஸ்டாப் இன்ஜுரியோ, இல்ல வந்து நெருப்பு வச்சு கொளுத்துறாங்க, இல்ல ஷூட் பண்றாங்க, சோ இல்லனா ஈவன் பாய்சனிங் கூட கொடுக்குறாங்க, ரொம்ப ஹை டிகிரி ஆஃப் பாய்சன். சோ சைனைட் எல்லாம் கொடுக்கறது. அப்ப சைனைட் எல்லாம் கொடுத்தா கண்டிப்பா அவன் பிழைக்கிறதுக்கு சான்ஸே இருக்காது. இப்போ வந்து ஒருத்தர் ரொம்ப ஃபோர்ஸபிளா, ரொம்ப ஷார்ப் எட்ஜ் வெப்பன்ல வந்து நம்ம ஹார்ட் நோக்கி பயங்கரமா ஒரு பஞ்ச் கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா அங்க வந்து பிழைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்காது. இல்ல அவனுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கும், ஒரு கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்கும், இல்ல லிவர் எலிமெண்ட் இருக்கும், அந்த இடத்துல ஒரு இன்ஜுரி கொடுக்கறது. சோ அப்ப இது எல்லாமே என்ன இருக்குன்னா இமினென்ட்லி டேஞ்சரஸ். இதெல்லாம் எதுல இருக்காதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நாலேஜ்ல சுத்தமாவே இருக்காது. லைக்லி, அதாவது இவனை நான் அடிக்க போறேன்,
இவனை அடிக்கும் போது டெத் கொடுக்கலாம், கொடுக்காமலும் இருக்கலாம். அந்த ஆக்ட் தான் டைரக்டா வந்து அந்த டெத் கொடுக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. அப்போ அந்த இன்ஜுரி ரிப்போர்ட், போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட், இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட் இதெல்லாம் சேர்ந்தா நமக்கு அது 302 இல்ல 304 அப்படிங்கறத அங்க டிசைட் பண்ணும். ஓகே மேடம், தேங்க்யூ மேம். மேடம் குட் ஆஃப்டர்நூன் மேடம், நான் ரஞ்சித் பேசுறேன். எஸ் ரஞ்சித், how are you? ஃபைன் மேடம், how are you மேடம்? ஃபைன் மா, சொல்லுங்க மேடம். எனக்கு ஒரு டவுட் மேடம், ஒரு சின்ன டவுட். இப்போ இன்டென்ஷன் அண்ட் மோட்டிவ் இருக்குல்லைங்க மேடம், இன்டென்ஷன் ஆர் மோட்டிவ், அது ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் கொஞ்சம் சொல்ல முடியும் மேடம் ப்ளீஸ்? ஓகே, சோ நமக்கு கிரிமினல் லா பொறுத்த வரைக்கும் மோட்டிவ் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண மாட்டோம், ஒன்லி இன்டென்ஷன். சோ அப்ப வாட் இஸ் இன்டென்ஷன் அண்ட் வாட் இஸ் மோட்டிவ்? இப்போ வந்து ஒருத்தனை வந்து திருடிட்டான்னு சொல்லிட்டு அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு கடையில இருந்து, ஒரு டீ கடையில இருந்து 10 பன்னு பேக்கெட்டை திருடிட்டான் அப்படிங்கிறது அவன் மேல இருக்கிற ஒரு சார்ஜ், தெஃப்ட்டுக்கு. அப்போ திருடணும் அப்படிங்கறது அவனுடைய இன்டென்ஷன். ஆனா அவனோட மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா, அங்க பசியில இருக்கிற அவன் குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அவனோட மோட்டிவ். சோ அப்போ மோட்டிவ்ங்கிறது ஒரு 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 ஆக்ட கமிட் பண்றதுடைய தொடக்கம். இன்டென்ஷன் அப்படிங்கிறது அந்த மோட்டிவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுகிற விதம். அப்ப குழந்தைங்களோட பசி ஆத்தணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய மோட்டிவ். அந்த பசி ஆத்தறதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், திருடணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷனுக்கு போறேன். ஏன் வேற இன்டென்ஷன் எனக்கு வரல. சோ மோட்டிவ் இஸ் இம்மெட்டீரியல், இன்டென்ஷன் இஸ் மெட்டீரியல் ஃபார் த கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம். அப்படி நம்ம மோட்டிவா வந்து ஒரு ஃபேக்டர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய கேஸ்ல ஆகும். இது நம்ம எங்க பார்ப்போம் அப்படின்னா சிஆர்பிசில ஜட்ஜ்மெண்ட் போர்ஷன்ல அக்ரவேட்டிங் அண்ட் மிட்டிகேட்டிங் ஃபேக்டர்னு பார்ப்போம். ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதும் போது ரீசன் கொடுக்கணும் ஜட்ஜஸ், என்ன ரீசனுக்காக இது கன்விக்ஷன், என்ன ரீசனுக்காக இது அக்யூட்டல். அப்போ நம்ம வந்து இது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா நம்ம கிரிமினல் லால ஃபாலோ பண்றது இல்லை இந்தியால. பட் இது நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கணும். என்னன்னா, ஏன் அந்த டிசிஷனுக்கு வந்தாங்க, இந்த மேக்சிமம் சென்டென்ஸ் கொடுக்கறதுக்கான ஃபேக்டர்ஸ் என்ன, அக்ரவேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் என்ன மாதிரியான கொலை பண்ணா, என்ன மாதிரியான இன்ஜுரி கொடுத்தான், யார் அங்க விக்டிம், எத்தனை பேர் அங்க விக்டிம், அக்யூஸ்ட் யாரு, விக்டிம் யாரு. சப்போஸ் ஒரு குழந்தைய கொலை பண்ணிருக்கான், ஒரு குழந்தைய ரேப் பண்ணி கொலை பண்ணிருக்கான், அந்த குழந்தைய எரிச்சு கொண்டிருக்கான், துஷ்யந்த் கேஸ் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தையோட பாடியை மறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிருக்கான். இதெல்லாம் அக்ரவேட்டிங் ஃபேக்டர். அதாவது அவனுக்கு டெத் கொடுக்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கிற, மேக்ஸிமம் சென்டென்ஸ் கொடுக்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கிற அக்ரவேட்டிங் ஃபேக்டர். அதே மிட்டிகேட்டிங் ஃபேக்டர்னு பார்க்கும்போது, சோ அவன் வந்து எந்த அளவுக்கு இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு ப்ராப்பரா கோஆபரேட் பண்ணிருக்கான், ப்ளீடிங் கில்ட்டி கொடுத்திருக்கானா, ப்ளீ பார்கெனிங் வந்திருக்கானா, அவன் யாரு, அவனுடைய ப்ரீவியஸ் கேரக்டர் என்ன, ஆன்டிசீடன்ஸ் என்ன, இதெல்லாம் வந்து மிட்டிகேட்டிங் ஃபேக்டர். சோ ஒரு கேஸ்ல அக்ரவேட்டிங் ஃபேக்டர் நிறைய இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸிமம் சென்டென்ஸுக்கும், மிட்டிகேட்டிங் ஃபேக்டர் நிறைய இருந்ததுன்னா மினிமம் சென்டென்ஸுக்கும் போகும். அதுல மோட்டிவ் வந்து மிட்டிகேட்டிங் ஃபேக்டரா எடுத்துக்கலாம், பட் எடுத்துக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. அதான் நமக்கு 313 ஸ்டேட்மெண்ட்ல கடைசியா கேட்போம், உங்களுக்கு உங்க மேல போட்ட சார்ஜஸ் எல்லாம் ப்ரூஃப் பண்ணாச்சுன்னா உங்களுக்கு இவ்வளவு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது இட் மே பி ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த திங் மிட்டிகேட்டிங் ஃபேக்டருக்கு வருது. எஸ் மேம், தேங்க் யூ மேடம், தேங்க் யூ மேம். ஓகே மேம். Ma'am, I have one doubt, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, how to correlate section 34 and 300, ma'am? Section 300. Okay. So 300 வந்து நமக்கு murder, amounting to murder, not amounting to murder. 34 வந்து common intention. So act done in furtherance. அப்போ 5 பேருக்கு மேல ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு ஆக்ட் பண்றது. இப்ப என்ன அப்படின்னா, அந்த 5 பேருக்கும் பொதுவான ஒரு நோக்கம் ABCDE அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் வச்சுக்கலாம். இப்ப இந்த 5 பேருக்கும் எக்ஸ கொலை பண்ணணும் அப்படிங்கறதான் பொதுவான நோக்கம். அப்ப இங்க எக்ஸ் தான் என்னது, ஒரு விக்டிம். இவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த ABCDE 5 பேரும் சேர்ந்து ஒரு பிளான் போடுறாங்க. பிளான் போட்டு இவனை கொலை பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க. இதுல ஏவும் பியும் வெப்பன் வாங்குறாங்க, ஒரு கத்தி வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. சி என்ன பண்றாரு, டிய கொண்டு போய் டியும் ஈயும் கூட்டிட்டு போய் எக்ஸோட வீட்டுல இறக்கி விடுறாரு. டி என்ன பண்றாரு, எக்ஸ புடிச்சுக்கிறாரு, இ வந்து குத்துறாரு. அப்போ இதுல ஆக்சுவலா கொலை பண்ணது யாரு, ஆக்சுவலா அவனை ஸ்டாப் பண்ணது யாரு, டி. அப்போ இப்ப மத்த 5 பேரோட 4 பேருடைய ரோல் என்ன, ஏவும் பியும் வெப்பன் வாங்கி கொடுத்தாங்க, சி கொண்டு போய் இறக்கி விட்டாரு, டி புடிச்சுக்கிட்டாரு, இ குத்துனாரு.
அப்ப ஆக்சுவலா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈக்கு தான் ஹை டிகிரி ஆஃப் இன்டென்சிட்டி இருக்கு, இன்டென்ஷன் நாலேஜ் எல்லாமே இருக்கு. அவருக்கு 302வும் மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து 304 கொடுக்கலாமா, இல்ல மத்தவங்க எல்லாம் வந்து வெறும் இன்டென்ஷன் தான் இருக்கு விட்டுலாமா அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் தேர். So the maxim actus non facit reum nisi mensit rea, no crime without intention அப்படிங்கிற மேக்ஸிம நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இந்தியன் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ்ல ஃபாலோ பண்ணல. அதனாலதான் 34ம் 120A and Bயும் பனிஷ்மெண்ட்ல இருக்கு. இது ரெண்டும் என்ன அப்படின்னா இன்டென்ஷனுக்கு மட்டுமே பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கிற ஒரு ப்ரொவிஷன். அப்போ ஏவும் பியும் என்ன பண்ணிருக்காங்க, மீட்டிங்ல இருந்திருக்காங்க, வெப்பன் வாங்கி கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப அவங்களுக்கு இன்டென்ஷனும் ஃபுல்ஃபில் ஆகுது, நாலேஜும் ஃபுல்ஃபில் ஆகுது. பட் அவங்க ஆக்டர்ஸ் ரியஸ் தான் அங்க இல்ல. அப்போ சிக்கும் என்ன இருக்கு, இன்டென்ஷன் இருக்கு. அப்போ 34 என்ன சொன்னதுன்னா மீட்டிங் ஆஃப் மைண்ட், எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு நோக்கம். இன்டென்ஷன் என்னது, இன் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் கமிட்டிங் அண்ட் அன்லாஃபுல் ஆக்ட். சோ இப்ப நம்ம 300 கூட சேர்த்து போட்டோம் அப்படின்னா அது 304 ரெட் வித் 300 ரெட் வித் 34. இல்ல அது வந்து கிட்னாப்பிங்ல போனுச்சுன்னா 366 ரெட் வித் 34. இல்ல ராபரி எக்ஸ்டார்ஷன்ல போச்சுன்னா 390 ரெட் வித் 34. சோ என்ன அஃபென்ஸை கமிட் பண்றதுக்காக இவங்க எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு நோக்கம் இருந்துச்சோ அதான் செக்ஷன் 34. This is common intention. Yes. Thank you, ma'am. Okay, sir. Ma'am, this is Ganesh from third year BLLB. Yes. Yes. இப்ப மேர்சி பெட்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து எதுக்காக மேம் அக்செப்ட்ங்கிறத பண்றாங்க? ஒருத்தவங்க வந்து பயங்கரமா ஒருத்தவங்களை ரேப்போ இல்ல மர்டரோ பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்து டெத் பெனால்ட்டிங்கிறது கொடுக்குறாங்க. அந்த ஒரு மேர்சி பெட்டிஷனை எதுக்காக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களோட டெத் சென்டென்ஸை வந்து லைஃபாவோ மற்ற இதாவோ குறைக்கிறதுக்கான எனி ரீசன் பர்டிகுலரா இருக்கா மேம்? ஓகே. சோ இப்போ மர்சி பெட்டிஷன் ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கும் போது இதுல வந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும், எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ். ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றது. இப்போ இம்ப்ரிசன்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இமீடியட்டா எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்கன்னா, இன்னைக்கு ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, இன்னைக்கு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அன்னையில இருந்து என்ன பண்ணும், அந்த சென்டென்ஸ் ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இமீடியட்டா அவர் வந்து சென்ட்ரல் பிரிசனுக்கு அனுப்பிடுவாங்க, சென்டென்ஸ் ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அப்ப அவர் அப்பீல் போவாரு. அப்பீல்ல வந்து கொடுத்த சென்டென்ஸ் தப்புன்னா சட்ட சைடு ஆகும், அப்புறம் வெளில வந்துருவார். அப்போ இது இங்க என்ன இருக்கு, உங்களுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. என்ன பாசிபிலிட்டி, ஒரு எரரை வந்து ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கான டு ரெக்டிஃபை பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ரெக்டிஃபைங் எரர் இஸ் அப்பீல், ஜுடிஷியல் எரர். அப்போ இந்த டெத் சென்டென்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெக்டிஃபை பண்ண முடியாத ஒரு எரர் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, சப்போஸ் அவர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு பொய் சாட்சி சொல்லி அவருக்கு டெத் சென்டென்ஸ் வாங்கி கொடுத்திருக்காங்கன்னு தெரியுது, 194 IPC ஆர் 201 IPC. அப்போ வந்து பொய் சாட்சி சொல்லி அவருக்கு டெத் சென்டென்ஸ் வாங்கி கொடுத்திருக்காங்கன்னா இப்ப என்ன பண்ண முடியாது, இதை ரெக்டிஃபை பண்ண முடியாது. சோ அந்த ரெக்டிஃபை பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக தான் நம்ம இவ்வளவு சான்சஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம். அப்பீல் கொடுக்குறோம், மர்சி பெட்டிஷன் கொடுக்குறோம், மர்சி பெட்டிஷன் ரிஜெக்ட் ஆனிச்சுன்னா அதுக்கு மேல அப்பீல் போடுறதுக்கு கொடுக்குறோம். சோ ஃபைனலி அப்போ இதுல வந்து இன்னொன்னு இருக்கு, ஒருத்தனை வந்து நீங்க டெத் கொடுத்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டா அதோட அவனுக்கு முடிஞ்சிடும். ஆனா ஒருத்தருடைய லைஃப், இப்போ டெத் கொடுத்துட்டாங்க, அவன் மர்சி பெட்டிஷன் போட்டிருக்கான், மர்சி பெட்டிஷன் டிசைட் ஆகல, அவனுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு செகண்டுமே வந்து மரணத்துக்கு சமமான ஒரு வாழ்க்கை. நாளைக்கு நம்ம அடுத்த நிமிஷம் நம்ம உயிரோடு இருப்போமா இல்லையா அப்படின்னு தெரியாத ஒரு நிச்சயம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை. அதுவே அவனுக்கு வந்து டெத் சென்டென்ஸை விட ரொம்ப கொடுமையான தண்டனை அப்படின்னு ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன். ஸோ டிஸ்போசிங் ஆஃப் மர்சி பெட்டிஷன் இட் செல்ஃப் a valid ground to reduce or to commute death sentence into imprisonment for life. So due to the lack or due to the administrative reason, நீங்க வந்து ஒருத்த மர்சி பெட்டிஷன் கொடுத்துட்டு 10 வருஷம் 12 வருஷம் வெயிட் பண்றான் அப்படின்னா அந்த 12 வருஷம் வந்து உயிரோடு செத்துட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம். எனக்கு நான் வாழ போறேனா, நான் சாக போறேனா, எனக்கு என்னோட மர்சி பெட்டிஷன் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களா, அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்களா, அக்செப்ட் பண்ணா நாளைக்கே ரிஜெக்ஷன் வந்துருச்சுன்னா எனக்கு அடுத்த நாள் தூக்குல போட்டுருவாங்களா. சோ இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரொலாங்டு ஒருத்தனை வந்து அந்த ஒரு மென்டல் அகனில வச்சிருக்கிறதே என்ன இருக்கும் அப்படின்னும் போது இட் இட் செல்ஃப் ஈக்குவலன்ட் டு காஸ் ஒரு டெத்தை விட மரணத்தோட கொடுமையான ஒரு தண்டனையா அவனுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் என்ன பண்றாங்க, கம்யூட் பண்றாங்க. இஃப் இட் இஸ் நாட் தேர் எதுவுமே இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து தனஞ்சய் சாட்டர்ஜி கல்கட்டால வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணை வந்து ரேப் பண்ணி மர்டர் பண்ணனாலும் மர்சி பெட்டிஷன் வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணி இமீடியட்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க. அப்ப நமக்கு தோணல. இப்ப இந்த துஷ்யந்த் நான் சொல்றேன் இல்லையா, சொந்த பிளாட்ல பக்கத்து வீட்டு குழந்தை நேத்து வரைக்கும்
போன நிமிஷம் வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா ஒரு ஃப்ரெண்டா ஒரு அண்ணா நடிச்சு விளையாண்டுட்டு இருந்த ஒரு குழந்தைய அவ்வளவு ப்ரூட்டலா ரேப் பண்ணி கொலை பண்ணி அந்த குழந்தைய சூட் கேஸ்குள்ள அடைச்சு ஒரு பேக்ல வச்சு எடுத்துட்டு போய் அந்த குழந்தையோட பாடியை எரிச்சு அவங்க வீட்டுல அவங்க அப்பா அம்மா தேடும் போது இவனும் கூட சேர்ந்து அந்த குழந்தைய தேடுற மாதிரி பாவலா பண்ணி சோ அப்ப வந்து அவனை வந்து என்ன பண்றாங்க, பிரிசன்ல வைக்கிறாங்க. அவனுக்கு வந்து ட்ரையல் போயிட்டு இருக்கு, பெயில்ல வெளியில வரான். ஜெயில இருக்கும் போது அவனுக்கு ட்ரக்கு வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் ஆகுது, ட்ரக்கு இதாகிறான். வெளியில வந்து அவங்க அம்மாட்ட ட்ரக்கு காசு கேட்கறான், அவங்க அம்மா கொடுக்கலன்னும் போது அவங்க அம்மாவே கொலை பண்றான். So it is a fit case. அப்போ அந்த rarest of rare அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஸ்பெஷல் ரீசனிங். It depends upon the judicial finding also. What was the decision and finding given by the judgment. அங்க வந்து திரும்ப reopening and appreciating of evidence வந்து mercy petitionல பார்க்க மாட்டாங்க. ஜட்ஜ்மெண்ட்ல என்ன வேர்டிங் போட்டிருக்காங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அங்க mercy petition அக்செப்ட் பண்றதும் அக்செப்ட் பண்ணாததும் அங்க இருக்கும். Thank you, ma'am. So Okay, ma'am. Shall we move to vote of thanks, ma'am? yes, definitely. Providing adequate representation, even for defendants who appear guilty, is the best way to protect those who are not. Now, may I invite Mr. R. Ranjit Kumar, guest faculty, Government Law College, Viluppuram, to propose vote of thanks. Mr. Ranjit Kumar has completed BSc Maths at Loyola College and Bachelor of Law Honors at SOIL, Chennai. He has done his both master in Chennai on branches MA Public Administration at Madras University and LLM Criminal Law and Criminal Justice Administration in Government Law College, Chennai. He is pursuing his PhD at SRM Faculty of Law. He has secured 6 years practice experience in High Court, Chennai and other courts. He has been resource person at Savita School of Law, Chennai and Central University, Trivandrum. He has published paper in Animal Rights. Over to you, sir. Thank you, Jennifer. Thank you for your wonderful introduction. Before getting into my vote of thanks, I would like to quote some of the lines from Thirukkural that யாதெனும் நாடாமல் ஊராமல் என் ஒருவன் சாந்துணையும் கல்லாதவாறு, which means educated people has no boundary and has no line, has no boundary. They can go to any country and they can speak to anyone. And first of all, I would like to thank our beloved, eminent, dynamic principal, Professor Dr. N. Kailviri ma'am, for arranging this event. Even in this pandemic period, madam is not being idle and she is being endeavoring to give a special lecture on different aspects of law in educating the minds of the students and shaping the behavior of the students. Thank you, ma'am, for arranging this wonderful event. And second, I would like to thank our special guest, and I'm being proud just because I'm a student of ma'am while I was studying in BL Honors in School of Excellence in Law. And from the inception till now, madam's caliber has not been changed, and our lecture giving techniques is so wonderful. I'm so inspired, ma'am, and this is a wonderful. Today's lecture is wonderful, and it is one of the inspiration for our upcoming lecturers and upcoming generations. Thank you, ma'am. Thank you for your lecture, ma'am. And finally, I would like to thank our senior faculties, and then students and administrative staffs who are all working day and night for these events and for this wonderful occasion. I thank you all. Thank you for this. Thank you for this occasion. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, Ranjit, and indeed it's a happiest and proud moment for me also when my students is being elevated as an academic field and being with my mentor Kailviri ma'am. So happy to see you, and my best wishes to grow enhance yourself in this academic field. Don't come out of that. So please. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Jennifer? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for your vote of thanks. It seems Principal ma'am is trying to convey something, but she couldn't unmute, ma'am. Ma'am, could you try again, ma'am?